And I, Sara Bajimay, member of Biotechnology Society of Nepal, would like to welcome you all, and I'm very glad to be the moderator of today's evening. As you all know that this webinar is organized by Biotechnology Society of Nepal. So let me introduce you to our president of BSN, Mr. Navin Munakarmi. He is a pioneer activist for the advocacy of biotechnology in Nepal for the governmental level establishment and beyond. He has been teaching biotechnology related subjects in different colleges of different universities. He has obtained his master's in biotechnology from Tribhuvan University and got Professor Dr. Lakshmiya Sriram Fulbright Scholarship Award in 2012. He is an Associate Editor-in-Chief in Nepal Journal of Biotechnology and patron of BSN Bulletin. He is also a member as well as high-level advisory committee for COVID-19 Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal, and he is a member of Biotechnology and Food Technology Committee and also of Nepal Academy of Science and Technology. So, Mr. Munakami is a resourceful analyst with a powerful combination of research and development at high level technological skills and knowledgeable leader with proven ability to provide timely and effective solutions that meet any institution's need and has always worked as a useful and dynamic think tank for any organization. So I would like to request President of BSN, Mr. Navin Munakarmi, to shed light on the activities of BSN as well as to welcome you all. Over to you, sir. Namaste, thank you, Saraji, and good evening for all our participants, our distinguished speaker, Dr. Punamaya Maharjan, and our BSN advisor, Rishi Shah sir, and rest of the participants. I would like to have a warm good evening. Regarding the BSN, which stands for Biotechnology Society of Nepal, it was established in 2007 and it's around 12 years. And its major motto is solidarity for development of biotechnology. And we are the non-volunteering, non-governmental, and apolitical organization. We have different committees. We have the core executive team, followed by our academic journal, Nepal Journal of Biotechnology, magazine BSN Bulletin. We have separate team in Nepal Journal of Biotechnology and BSN Bulletin. Likewise, we have advisory team, and likewise, and we also have different college representative team. Like in Nepal, we have BSN KBC team, Kantipur Valley College, White House College team, likewise Sun International College team, and also we are having TU Biotech, KU Biotech, and NIS Biotech team as well. These all are made in order to disseminate information about the biotechnology and related life sciences. We are volunteering run society, and we are not for profit, and we are giving a free of cost consultancy regarding the biotechnology for those who has the earlier career in biotechnology and think of entering in biotechnology about its scope in Nepal and abroad. Uh, Likewise, we are also guiding or providing consultancy for, sorry, for those who has completed their master and a PhD in a foreign university and foreign country in Nepal. And we have also communication with different governmental and non-governmental organizations within Nepal, like Ministry of Education, Health, and likewise Nepal Academy of Science and Technology. We are also a member in Biotechnology and Food Technology Committee in Nepal Academy of Science and Technology. Likewise, we have a proper communication with different universities like Tribhuvan Universities, Purvanchal University, and Kathmandu University. These are the 3 universities out of the 10 universities which are producing biotechnology. And beside that, we are advocating for biotechnology in this COVID situation, which is obviously a very much worse condition for all over the world. But this provide a very much opportunities for biological scientists, because this is a biological things. And for this also we are advocating for biotechnology, and we are working at a different level for our presence in biotechnology regarding COVID for helping government level.
As far we biotechnological team established the uh, first private municipal, I think municipal level COVID-19 lab at the Madhepur Thimi Hospital in communication in collaboration with Madhepur municipalities. Likewise, from biotechnological and even microbiological uh, circles, we are establishing COVID lab at the Surkhet, and we also provide biotechnologies for TUTS Corona lab. And likewise, recently, Kritipur Municipality TU Biotech Lab was established. These are the some of the product which obtained from the activities of biotechnologies within Nepal. And beside, other products includes our representation and our voice in different governmental and non-governmental organizations. These are the some activities we are doing. Regarding BSN core activities, we yearly organize DNA Day. Actually, the DNA Day, which was organized worldwide at the 25th of April for the celebration of discovery of double helix of DNA. We are the organization which for the first time start celebrating DNA Day. And yearly we continuously celebrate DNA Day. But in this 2020, because of COVID, we just doing online, we just did online art competition for the DNA program. And likewise, we have academic journal, Nepal Journal of Biotechnology, which is produced twice a year. And this July, we are producing volume 8, issue 1. And next issue will be published in December. And likewise, we have the magazine, which covers the biological activities entitled BSN Bulletin. And other activities include our biotechnology advocacy, for which we go to the different colleges, school, uh, and takes the like 45-minute class regarding biotechnology, its activities. And similarly, we are also going to different biological colleges for its advocations. And next thing includes our regular conference. In this corona situations, we completed 9 different webinar, and this is the 10th webinar. And we already completed international conference in collaboration with Sandeep University. And likewise, we just completed international symposium in collaboration with Christchurch University, Christchurch College. Other thing include our training workshops, which is continuously working, but due to the COVID situation, we are facing difficulties. But we are trying to make our training online based. So we are in the communication with different organizations. These are the simple information about Biotechnology Society in Nepal. Anyone, if interested to come in the society, to participate in the society, and share their hands to fulfill our objective, that is solidarity, biotechnology development, and other life science development, then anyone who are graduate or who are running having bachelor and master or PhD level can join the BSN to our membership. The membership facility is in our website. We are active at the YouTube website, Twitter, Facebook page, and Facebook group. This much is short information about BSN and biotechnological activity in Nepal. And I wish for the success of today's program. Um, Today's program is, I think, a very much important because it provides a newer dimension regarding the vaccine for corona. As we all know, we all are in the state like we are having test. And what about test? After test, what we have to do? Uh, People are thoughts about the seroconvalescence therapy, and most of the persons or most of the people have the idea about the vaccine. And actually, vaccines will be produced by the traditional means, but by the discovery of genetic engineering biotechnology, even plant is utilized for the vaccine production. So this is the very much different approach. And our active member, Dr. Punamaya Morgan, is working at the Perry Lab for the production of plant-based vaccine regarding COVID and other activities. I wish this webinar will provide a clear insight to all the participants, and participants can put their questions. We have the team. That question will be addressed. Thank you. Namaste.
Thank you so much, sir, for sharing about the work that has been conducted by BSN. And I'm also very ecstatic being a member of BSN. And I would like to request all the participants to mute their speakers because the sounds are coming. So, moving forward with our program, we have the senior most academician of NAST, chairman of IUCN Nepal, founder of Hoste Haise and Global Compact Nepal, and advisor of Biotechnology Society of Nepal, engineer Risisa. I would like to request him to deliver his words. Over to you, sir. Once again, thank you very much for the wonderful seminar and thanks for the invitation. I'm really delighted to be among you young guys. As you rightly said, I spent my prime life in Germany. I'm a hardcore power engineer by profession, and I got many hats I wear at the moment, among others IUCN, conservation, and all that sort of things. I'm an astronomer also. So today is Nag Panchami. Happy Nag Panchami to all of you. And there are many things we can learn from the past, and especially the young generation. But we are living today in the most difficult part of our lives. For me, I have gone through many, ups and downs in the life. But this coronavirus is really a strange sort of thing, and that is your field of science. In the academy, I am also most senior academician. I came back from Germany to join the academy in the 80s, late 80s, when you guys were not even born, maybe. I did many things, and I could still do many things. And I have also with me my colleague Binay sir. He is the president of Soft Tennis Federation, with whom he goes to Korea many times. As I even don't go to Kathmandu, I live in Jaulakel, but he goes to Korea. He is the president, international president, so he also speaks Korean. Just by the way, I'm also invited him here, and especially to Miss Marjan. You are in the right place, and a lot of lives depend on you. If you can make the vaccine, you will be rich, famous, and you will win the Nobel Prize. So let's try for it. And I will also request all of you young guys, although biotechnology is not my field of science, but today's world, ICT and all sorts of things, we are using Zoom meeting, the latest state of art of technology, to even talk that way. By the way, I was one of the guys who introduced internet in Nepal, .nb domain and all sorts of email and all that. I did it from then. It was Ronast. So I think sky's the limit, and Nepal got a lot of young talents like you guys. My job is to see to it. You show to the world what we can. And the glaring example is Miss Marjan, what she is doing. At her is, I will even request Muna Karmiji, President of Biotech, with whom I have got many discussions. We have heated discussion, but we say it is a discussion. Take this. In Germany, we say, please ask questions. You should not be afraid to ask questions. You should never be afraid to negotiate, and you never negotiate out of fear. So always ask questions, and we do many times, and we work together for the best of our ability and all that sort of things. So I think with this sort of things, and by the way, I did my PhD in Tribhuvan University. In all my work, what I have achieved in my lifetime, we have Hoste IC and all that, we teach schools. I mean, education is the key to the success of the society, of the personality. If you want to destroy someone, destroy the education. So education, and get the latest state of art of technology and the education. My job is to see to it. There is no barrier, boundary for you guys. So you should also have some courage. Academy is always open for you. Please come and talk to you and have some sort of a, let us say, ambition. Don't say that हामी नेपाली हामी के पनि गर्न सक्दैन हामी जानेको छैनौं गर्दैनौं हामी नत्र मूर्ख मूर्ख गरिब गरिब मूर्ख गरिब मूर्ख मूर्ख मूर्ख, that will never break. Learn example from Korea, what they did wonders after the Second World War and all that. So let's work together. And I wish, Marjanji, my request would be, please talk to your people whom you know at the university. I want to see that Navin Munakarmiji gets his PhD, and a person like Saru gets her PhD,
and she works in international community. I have opened the door to the Germany. I can send a lot of people to Germany. It is difficult, I know that. And I got a lot of things. My sons, they are studied in Europe, in America. So we have a lot of things. Of course, we have problem at the moment. Yes, a lot of things are happening. But for you guys, for the talents, it is always welcome. So believe in yourself, work hard, enjoy life. भन्छ नि नाम कमाउनुस् दाम कमाउनुस् मोज मजा गर्नुस् that is the only life we have got in our this is all what we have got. Yeah, what else can you do? So let's work together, and I think I will stop it here. Muna Karmiji, and thanks. I will be your what do you call, you have sent me a mail saying that I have to be your advisor or a member or something like that for your BSN magazine. I will fully support you also. And we had a lot of discussion with him. Sometimes, we walk out of each other as though we're fighting it. But again, we could come and talk. And that is life, yeah, for the betterment of the people. So let's work together. So I will stop it here. I would like to hear from Marjanji more than anything else, and be in touch. Yes. And never say no. Never say no. Okay. Never give up. Okay. Always keep your head high. Thank you so much, sir. We are definitely going to do what you're saying. And thank you for radiating about your experience and for your inspiring words. So moving ahead with the program, I am honored to introduce you all to our speaker of the program, Dr. Punamaya Maharzan. She is a senior scientist in research-based company, G+ Flash Life Sciences, Seoul, Republic of Korea. She is actively doing research in developing a plant-based vaccine for influenza and recently for COVID-19 at the company. And since her PhD, she has been working in genetics, molecular biology, biotechnology, recombinant DNA technology, plant hormone interaction, plant-based new drug development system, CRIS, PR-based plant genome editing, plant-based pharmaceutical production. And she did her PhD in biological sciences in 2013 from Seoul National University, Seoul, Korea. And she has postdoctoral experiences in plant biology for more than 5 years at Plant Genomics and Breeding Institute, Institute of Basic Sciences, and Brain Korea 21 in Seoul University, Korea. She did her master's degree in botany from Central Department of Botany, Tribhuvan University, and also in 2005, and she was awarded a Future Scientist Award in 2012 by Korean Society of Plant Biologists, and has published 7 papers in international peer-reviewed journals, and also got 2 patents related to her research findings. So for today's webinar, we are going to discuss about the plant as factories for vaccine production. And well, if any participants has any questions, you can send it directly to me as privately to me, or you can send those questions in the chat room. We will going to discuss those questions at the end of the session. And let's welcome Dr. Punamaya Maharzan. Over to you, ma'am. Okay, thank you, Sarah. Yeah, I'm very happy to be here in front of you, and thank you, BSN, for giving me this opportunity. Yeah, as introduced, I think you know me now. Yeah, so, and one thing I would like to share before starting, like I'm very happy that the BSN has started the journal, and there's few weeks ago, I go through the homepage of that, and I was very happy when I saw the publications related to the Nepal and the health sectors and the biotechnology. And the another, in the today's session from the Navin, I came to know that the BSN is doing the school activities. I like very much that, because in Korea also I have seen that the high school students come to the lab. When I was in the PhD students, they come to lab and they study for the certain experiments for a week. They continuously come to the lab and observe the experiments and learn from the experiments. So it's very effective. And the another things, I hope the program will be continue, and if possible, in the present context, maybe it may not be possible to demo the experiments, those things, but whatever is possible, that is enough.
like we cannot expect the big things like the Korea or the America, but whatever is possible in our country, we can show to the student. And the main aim of that should be like to inspire the new generations for the sake of the science, like to generate the enthusiasm in the new generations should be the main aim of those types of the school activities, rather than just deliberating the speech and just taking them the time. It should be like they should be changed mentally and emotionally also, I think. So at the same time, I would like to thank the Rishi sir. I'm sorry to say that I have not heard before about the Rishi sirs, because I have been in the Korea from the long time. So I'm a kind of out of contact from those activities. So happy to know you have been involved in the IUCN and those stuffs. And the one things I want to say is our language. I don't know how much is possible in Nepal, or a kind of a trend is like the English speaking trend in the school as well as in the program also, even in the political interaction program also. These days the English is being a must language in Nepal too. But I personally feel that I love to speak in Nepali, even in Korea, wherever it's possible, because when I was in Nepal, I feel that too. But after being in Korea, I feel that much more is it's more importance after being in Korea. Like the Koreans, if you see the Koreans, they speak in Korea language, so they can learn very easily. And even they don't know the English, they are a very big scientist in their motherland. They are not avoid of the opportunities because of the language. But in our country, if you don't know the English, you cannot study even the science also. That is a very injustice in my thinking. So I prefer that if possible, please conduct the program and those stuff also in English. Why not in English, in Nepali? Because we are Nepali, we all understand Nepali. So but why we are giving the priority to the English? Now, whenever there is no possibility, the English is a compulsions, we don't have the textbook in Nepali. That's why we need the English in that conditions. But whenever possible, I think we better to prefer Nepali for the discussions or those stops. Okay, I think all those stuffs I will talk on later also after the presentations. Let's go to the topic now, I think. Okay, so about the PPT, should I share or? Yes, ma'am. Please share the screen. You can share, ma'am. Okay. I think I will speak in Nepali because I want to change this presentation like a discussion rather than the delivering the speech. Okay. So म सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबै दर्शक के अरे श्रोताहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक कमिटीलाई त भइ नै हाल्यो र श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो चाहिँ नेपालीमा सकेसम्म तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा म प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलको विषयको रूपमा लिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। बुझेको कुराहरूलाई पछि चाहिँ हामी डिस्कसन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। र आज मैले प्रस्तुत गर्ने विषय चाहिँ बिरुवालाई हामीले कारखानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छ। र त्यो कारखाना के को लागि भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगायत अरु औषधिजन्य तत्त्वहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले कारखानाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेका छौं। अब स्लाइडमा जाउँ, अर्को पेजमा जाउँ। अब भ्याक्सिन चाहिँ मेन फोकस। म्याम यो स्लाइड शेयर गर्नु होला। स्लाइड शेयर भएको छैन? तपाईले त्यो स्क्रिनमा छ, स्क्रिन शेयर स्क्रिन। शेयर स्क्रिन गरे त मैले। भएन? देखिरहनु भएको छैन? छैन, देखिरहेको त छैन। हेर्नु त मैले एक्सेस त भएको छ। हजुर। अहिले? आयो। हजुर आयो। सुरुबाट आयो। ओके। अब भ्याक्सिन मेन फोकस भए पनि भ्याक्सिन बाहेकका अरु औषधिजन्य चीजहरु पनि
बिरुवामा बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यहरूलाई चाहिँ तपाईहरुको सामुमा राख्दैछु। र पहिला चाहिँ भ्याक्सिनमै जाउँ हामी। भ्याक्सिन के हो भन्ने चाहिँ यो भ्याक्सिनमा मैले मेन फोकस गर्नुको मेन एउटा कारण चाहिँ अघि नवीनजीले भन्नुभयो जस्तै अहिले कोरोनाको कहर छ र कोरोनामा चाहिँ भ्याक्सिन नआएसम्म कोरोना चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन भन्ने एउटा विषय छ भने, त्यस्तै चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिन बन्यो बिरुवाबाट भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ भ्रमपूर्ण समाचारहरू र अन्योलता छाएकोले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ भ्याक्सिनमा चाहिँ यहाँ फोकस गर्न खोजेको हो। र त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन के हो भन्ने पहिला कुरालाई चाहिँ हामी पहिला बुझौँ। भ्याक्सिन के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि चिजहरू हो जुन चिजलाई हाम्रो शरीरमा अथवा चाहिँ मानव शरीरमा प्रवेश गराइसकेपछि त्यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि प्रेरित गर्दछ र त्यो एन्टिबडी प्रोड्युस भएको एन्टिबडीले कुनै पनि त्यो चाहिँ निश्चित रोग विरुद्ध चाहिँ लड्ने क्षमता दिन्छ भने त्यसलाई हामी भ्याक्सिन भन्दछौँ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि रोग विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउनको लागि त्यो रोग लगाउने ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस अथवा चाहिँ कुनै पनि अरू चाहिँ तत्त्वहरू अरू चाहिँ जीवाणुहरू छ त्यो जीवाणुको चाहिँ भाग लिनु पर्दछ, पूर्ण भाग लिनु पर्दछ अथवा चाहिँ आंशिक भाग लिएर चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सकिँदैछ। र त्यो भ्याक्सिन भन्ने जुन चाहिँ आंशिक वा चाहिँ पूर्ण चाहिँ भाग छ त्यो भागले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ, त्यसलाई एन्टिजेन पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन लगाउनु भनेको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जसरी भाइरसले हाम्रो शरीरलाई आक्रमण गर्छ त्यसरी नै भ्याक्सिनले पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ आक्रमण गराउनु हो, तर नियन्त्रित रूपमा आक्रमण गराउनु र चाहिँ सीमित रूपमा आक्रमण गराउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि केही रूपमा आक्रमण हुन्छ तर रोग लगाउने जस्तो चाहिँ ठुलो लक्षण चाहिँ देखा पर्दैन, थोरै मात्र चाहिँ बिरामी पर्छ। जस्तै कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरूलाई भ्याक्सिन दिएपछि ज्वरो आउँछ नि, त्यो चाहिँ रोगको केही निश्चित लक्षण हो। त्यो चाहिँ त्यो भ्याक्सिनमा प्रयोग गरिएको भाइरस या ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि त्यो लक्षणहरू देखिएको हो, तर ठुलो चाहिँ रोगका लक्षणहरू चाहिँ देख्दैन। त्यसरी हेर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ अनि अर्को एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्ने गर्छौँ, भ्याक्सिन भनेपछि इन्जेक्सन लगाइसकेपछि नै चाहिँ त्यसलाई भ्याक्सिन भन्ने एउटा चाहिँ गलत बुझाइ छ। त्यस्तो होइन। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ इन्जेक्सनको फर्ममा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ अरू फर्ममा पनि हुनसक्छ। जस्तै यहाँ चित्र देखाएको जस्तै इन्जेक्सन लगाएर पनि लगाइन्छौँ हामीले, धेरै भ्याक्सिनहरू इन्जेक्सनको फर्ममा छ, त्यो सही कुरा हो। त्यस्तै गरी ओरल भ्याक्सिन पनि छ। हामी चाहिँ बालबालिकालाई पोलियो खुवाउँछौँ, त्यसरी चाहिँ ओरल फर्ममा पनि भ्याक्सिन पाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ विकास भएको चाहिँ यो नेसल स्प्रे, यो नाकमा चाहिँ स्प्रे गर्ने चाहिँ यो मिस्टको फर्ममा पनि भ्याक्सिनलाई पाउन सक्छौँ। यसरी विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा चाहिँ भ्याक्सिनलाई प्रवेश गराउन सक्दछौँ। त्यसरी भ्याक्सिन चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको भ्याक्सिनहरू पाउँछौँ। त्यसमध्येमा अहिले चाहिँ बालबालिकालाई लगाउने जुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ के अरे खोपको तालिकामा समाहित भएको भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ 5 प्रकारको भ्याक्सिनमा हामी विभाजन गर्न सक्दछौँ। एउटा छ लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन, यो शब्दबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ जीवित भ्याक्सिन, जीवित परिवर्तित भ्याक्सिन भन्छौँ हामी। यसमा चाहिँ यो यस्तो प्रकारको भ्याक्सिन बनाउँदा चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरियालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्ण भनौँ न कम्प्लिट फर्म चाहिँ युज गरिएको हुन्छ र लाइभ फर्ममा हुन्छ, त्यो चाहिँ जिउँदै प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर जिउँदै प्रयोग भए पनि त्यो भ्याक्सिनको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ रोग लगाउन नसक्ने गरी त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रोग लाग्दैन, तर चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेर एन्टिबडी प्रडक्सन गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्दछ। त्यस्तै गरी भ्याक्सिनको अर्को प्रकार भनेको इनएक्टिभेटेड भनेको त्यसलाई चाहिँ मारिएको हुन्छ, जिउँदै हुँदैन, त्यसमा मारिएको हुन्छ। तर मारिएको भए तापनि त्यसमा र एन्टिजेनले गर्दाखेरि इम्युन सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ, इम्युन सिस्टमले चाहिँ एन्टिबडी डेभलप गर्न सक्दछ। र जस्तै त्यसमा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ टेबलमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु, कोलेरा, फ्लू, हेपाटाइटिस जस्ता भ्याक्सिनहरू चाहिँ यस प्रकारको भ्याक्सिनमा पर्दछ। र यस प्रकारको भ्याक्सिन चाहिँ अघि नै लाइभ एटेन्युएटेड भन्दा किन फाइदा छ, के को लागि आवश्यक छ भन्दाखेरि लाइभ एटेन्युएट चाहिँ यो इम्युन सिस्टम चाहिँ विक भएका मान्छेहरूलाई लगाउन सक्दैन। जस्तै चाहिँ एचआइभी लागेको मान्छे अथवा चाहिँ बुढो भनौँ उमेर ढल्केको मान्छेहरू जसको इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ विक हुन्छ, उनीहरूलाई लगाउँदा यो लाइभ एटेन्युएट चाहिँ त्यो परिवर्तन गरिएको भए तापनि कुनै अवस्थामा चाहिँ त्यसले फेरि चाहिँ रोग लगाउन सक्ने क्षमता चाहिँ उसले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो केसमा यो यस्तो भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिने हुन्छ। र त्यसको अल्टरनेटमा विकास गरिएको भ्याक्सिन भनेको चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो। त्यसमा चाहिँ त्यो माइक्रोब्सलाई चाहिँ मारिसकेको हुनाले रोग लगाउन चाहिँ सक्दैन। तर त्यसको चाहिँ बेफाइदा एउटा अर्को के भन्दाखेरि लाइभ एटेन्युएटेड भन्दा यो अलिकति चाहिँ विक हुन्छ भनौँ न, इम्युन सिस्टम चाहिँ प्रोटेक्सनको केसमा चाहिँ यो अलिकति चाहिँ विक हुन्छ।
अनि अर्को भ्याक्सिन चाहिँ टक्साइड भनिन्छ, टक्साइड भ्याक्सिन भन्छ। यो चाहिँ कुनै प्रकारको ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ प्रड्युस गर्ने टक्सिनको कारणले हामी बिरामी हुन्छौँ अथवा चाहिँ बिखको कारणले बिरामी हुन्छौँ। त्यही भएर त्यो बिखको कारणले बिरामी हुने भएकोले त्यही बिखलाई चाहिँ बिख नहुने गरी बिख रहित बनाएर त्यसलाई चाहिँ एन्टिजेनको रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्थेरिया टिटानस हामी धेरैलाई थाहा छ, डिफ्थेरिया टिटानस चाहिँ यो भ्याक्सिन यो प्रकारको भ्याक्सिनभित्र पर्दछ। अर्को सब युनिटी भ्याक्सिन नामबाट थाहा हुन्छ चाहिँ उपएकाइ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। एउटा पूर्ण भ्याक्सिन पूर्ण चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरियाको केही अंश मात्र लिएको, केही जेनेटिक उसको चाहिँ जेनेटिक म्याटेरियल लिएर बनाइएको भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामी सब युनिट भ्याक्सिन भन्छ। हेपाटाइटिस बी, निमोनियाको भ्याक्सिनहरू चाहिँ यस प्रकारकोमा पर्छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरियाको चाहिँ पूर्ण रूपमा पूर्ण प्रयोग नगरिएको भएकोले गर्दाखेरि यो धेरै सुरक्षित हुन्छ। तर यो चाहिँ यसले चाहिँ यसको जुन प्रोटेक्सन गर्ने चाहिँ रोगबाट प्रोटेक्सन गर्ने क्षमता चाहिँ लाइफ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनको कम्पेयर तुलनामा चाहिँ एकदमै कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि लगाएर पुग्दैन, त्यसपछि 2-3 चोटि चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनकालमा चाहिँ 2-3 चोटि अथवा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्राइमिङ एकचोटि गऱ्यो त्यसपछि बुस्टर डोज भनेर हामीले चाहिँ टाइममा लगाइराख्नु पर्ने हुन सक्दछ। अर्को भ्याक्सिन चाहिँ कन्जुगेट भ्याक्सिन भन्छ। जस्तै चाहिँ यो हेमोफिलिस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी को लागि दिने भ्याक्सिन चाहिँ यो प्रकारभित्र पर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै प्रकारको चाहिँ एन्टिजेनहरूलाई चाहिँ पोलिस्याकाराइड्स भन्छ, चिनी जस्तो पदार्थले चाहिँ घेरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टमले त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सक्दैन र चाहिँ पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडी डेभलप गर्न सक्दैन। विशेष गरी चाहिँ नवजात शिशुहरूमा यस्तो प्रकारको एन्टिजेन चाहिँ शरीरमा आउँदाखेरि एन्टिबडी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्ने हुन्छ र त्यस्तो खालको चाहिँ रोग विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्दाखेरि त्यस्तो एन्टिजेनलाई अरू चाहिँ इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ एकदम राम्रोसँग भने बलियोसँग झन् स्ट्रङसँग चाहिँ इम्युन रिस्पोन्स दिन सक्ने भ्याक्सिन एन्टिजेनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ, कन्जुगेट गरेर बनाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कन्जुगेट भ्याक्सिन भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले प्रचलित चाहिँ खोप तालिकामा समाहित भएका भ्याक्सिनहरू भए। यो बाहेक पनि अहिले चाहिँ अरू प्रकारका भ्याक्सिनहरू पनि हामी पाउँछौँ। जस्तै यो स्लाइडमा हामी देख्न सक्छौँ कन्भेन्सनल भ्याक्सिन अथवा परम्परागत भ्याक्सिन भन्नाले होल इनएक्टिभेटेड लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन पर्दछ र त्यसभन्दा पछि विकास भएको भ्याक्सिन भनेको यो न्यू भ्याक्सिन चाहिँ जुन रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन भन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया र भाइरसको केही अंशलाई लिएर बनाएको भाइरस भ्याक्सिन भयो। त्यो बाहेक पनि अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसन नयाँ अब चाहिँ एकदमै चाहिँ अहिले नयाँ प्रकारको भ्याक्सिनहरूको डेभलप गरिरहेको छ र त्यो चाहिँ मान्छेको प्रयोगमा नआइकन अहिले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भ्याक्सिन भने एक्सपेरिमेन्टल स्टेजमा रिसर्च स्टेजमा छ। जस्तै त्यसमध्येमा चाहिँ सिन्थेटिक पेप्टाइड, रिकम्बिनेन्ट भाइरल भेक्टर, रिकम्बिनेन्ट ब्याक्टेरियल भेक्टर, आरएनए डिएनए भन्छौँ। जस्तै अहिले कोरोनाको तपाईँहरूले भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ आर्टिकलहरू नेपालमा पनि धेरै आउँछ। त्यसमा चाहिँ सुन्नुभएको होला चाइनाले चाहिँ के चिम्पान्जी एडेनो भाइरस 5 टाइपको भ्याक्सिन बनाएको छ भनेर सुन्नुभएको छ होला। यो भ्याक्सिन चाहिँ यो पहिलो नम्बरको यो रिकम्बिनेन्ट भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन को प्रकारभित्र पर्दछ। यसमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसमा रहेको जुन एन्टिजेनिक प्रोटिन हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्न सक्ने प्रोटिन हुन्छ, युजुअली अहिले स्पाइक प्रोटिनलाई लिएको छ। त्यो स्पाइक प्रोटिनलाई चाहिँ त्यो चिम्पान्जीको एडेनो भाइरसभित्र राखिएको हुन्छ। तर त्यो एडेनो भाइरसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै पनि असर गर्न नसक्ने खालको हुनुपर्दछ। त्यो चिम्पान्जी भएकोले ह्युमनमा चाहिँ त्यसले इन्फेक्सन गर्न नसक्ने भएकोले त्यस भाइरसभित्र चाहिँ यो कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनलाई राखेर बनाइएको हो। त्यसलाई चाहिँ रिकम्बिनेन्ट भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन भनिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अर्को त्यस्तै गरी भाइरसको ठाउँमा चाहिँ ब्याक्टेरियामा पनि त्यसरी राखेर बनाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ अहिले कोरोनाको केसमा हामीले धेरै सुनेको चाहिँ यो मोडर्ना भन्ने कम्पनीले, युएसए को मोडर्ना भन्ने कम्पनीले अहिले चाहिँ एमआरएनए भ्याक्सिन बनाइरहेको छ। यो चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ पहिला सफलता पाउने देखिन्छ भन्ने पनि हामी कता कता पढ्छौँ पनि धेरै कुराहरू। अब अहिले चाहिँ रेस छ भ्याक्सिन, कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने रेसमा चाहिँ को पहिला हुन्छ भन्ने न्युजहरूमा कहिले कुन चाहिँ अगाडि आइरहेको हुन्छ, कहिले कुन चाहिँ अगाडि आइरहेको हुन्छ। त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ एमआरएनए भ्याक्सिन भनेर हामी चाहिँ सुनिरहेका छौँ। त्यो एमआरएनए भ्याक्सिनमा चाहिँ जस्तै यो पहिलाको केसमा चाहिँ के भन्छ, डिएनएलाई राखेर अनि बडीको सिस्टमले चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोटिन युजुअली प्रोटिन फोकस गरेको हुन्छ। तर यो एमआरएनए भ्याक्सिनमा चाहिँ प्रोटिन या डिएनए प्रयोग नगरिकन चाहिँ एमआरएनए को फर्ममा राखिन्छ, जसको लागि चाहिँ कुनै भेक्टर प्रयोग गरिँदा सिधै आरएनए चाहिँ मानिसको शरीरमा राखिदिन्छ र मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ एन्टिजेनको काम गरेर एन्टिबडी प्रडक्सन गर्ने काम गर्न सक्दछ। यो चाहिँ धेरै छिटो प्रक्रिया हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ मानिसमा चाहिँ अहिले कोरोनाको केसमा
यसमा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा गएको छ, योभन्दा अघि मानिसमा प्रयोग गरिएको पाइँदैन। र अर्को प्रकारको भ्याक्सिन भनेको चाहिँ सिन्थेटिक पेप्टाइड हो। सिन्थेटिक पेप्टाइड भनेको जुन चाहिँ अहिले हामीले भन्यौँ पुरै भाइरस भए तापनि भाइरसमा भएको कुनै एउटा निश्चित अंशले मात्रै चाहिँ हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ एन्टिबडी प्रडक्सनको लागि। र त्यो पुरै भागमा पनि कुनै निश्चित चाहिँ एमिनो एसिडहरू है, प्रोटिन बनाउने जुन एमिनो एसिड छ त्यो एमिनो एसिडले मात्रै पनि बडीलाई एक्टिभेट गर्न सक्दछ। र त्यस्तो केसमा त्यो एमिनो एसिडलाई त्यही जीवबाट चाहिँ त्यही जीवाणुबाट नल्याइकन सिन्थेटिक रूपमा पनि बनाउन सक्छ। जस्तै चित्रमा देखाएको छ यो 8-10 वटा भएको सिन्थेटिक त्यो एमिनो एसिडलाई सिन्थेसाइज गरेर पनि हामीले भ्याक्सिनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयोगहरू अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को भ्याक्सिन भनेको चाहिँ हामी रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन भन्छौँ। रिकम्बिनेन्ट भन्छौँ रिकम्बिनेसन गरेको हैन, एउटामा भएको के अरे डिएनएलाई अर्को प्रणालीमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर बनाएको भ्याक्सिनलाई हामी रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन भन्दछौँ। र त्यसको लागि अत्यावश्यक चरण भनेको अत्यावश्यक टेक्नोलोजी अथवा प्रविधि भनेको डिएनए टेक्नोलोजी। डिएनए टेक्नोलोजीको विकास भएपछि मात्रै रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट चाहिँ सम्भव भएको हो। रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीमा अघि नै भने जस्तै भाइरस या ब्याक्टेरियामा भएको डिएनएलाई भेक्टरमा एक्सप्रेसन गर्छ र भेक्टरबाट चाहिँ अरू प्लान्ट एक्सप्रेसन सिस्टम जस्तै प्लान्ट सेलमा या म्यामेलियन सेल र अहिले आएर चाहिँ इन्सेक्ट सेलमा चाहिँ त्यसलाई प्रोटिनमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ। र त्यो प्रोटिन बनिसकेपछि त्यसलाई एन्टिजेन एक्सट्र्याक्सन गरेर एन्टिजेनको रूपमा भ्याक्सिनमा प्रयोग गरिन्छ। र अहिले इन्सेक्टमा प्रयोग गरिएको चाहिँ जापानले चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जाको विरुद्ध जो फ्लू ब्लक भन्ने भ्याक्सिन चाहिँ इन्सेक्टमा प्रयोग गरिएको छ। अहिले यो नयाँ हो, त्योभन्दा अघि म्यामेलियन सेलमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्थ्यो र ब्याक्टेरियल सेलमा एक्सप्रेस गर्थ्यो। ल अहिले आएर प्लान्ट सेलमा एक्सप्रेसन गर्ने पनि गर्दैछौँ, जुन अहिले म आजको टकमा चाहिँ अझै अलि डिटेलमा कुरा गर्दैछु। र यसरी चाहिँ जुन चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरिया प्रयोग नगरिकन त्यसको केही सर्टेन डिएनए प्रयोग गरेर भ्याक्सिन बनाएको चाहिँ मानिसमा प्रयोग भइसकेको छ। र 30 वर्ष अगाडि नै भयो, 1986बाट नै चाहिँ मानिसमा प्रयोग भइसकेको छ। र त्यसपछि धेरै भ्याक्सिनहरू यसरी रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिनहरू प्रयोग भइसकेको छ। जस्तै यहाँ चित्रमा देखाइएको छ यो के अरे जुस्टर भ्याक्सिन भयो, ह्युमन पापिलोमा भाइरस, अनि त्यसपछि हेपाटाइटिस बी का भ्याक्सिनहरू रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिनको फर्ममा चाहिँ आइसकेको छ। अब भ्याक्सिनले चाहिँ कसरी काम गर्छ, बिरुवामा भ्याक्सिन बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा गर्छु म पछि। र त्योभन्दा अघि भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई बुझौँ। भ्याक्सिनमा चाहिँ जसरी हाम्रो शरीरमा चाहिँ भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, त्यसरी नै चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि भ्याक्सिनमा चाहिँ भाइरस नै हुने अथवा चाहिँ भाइरसको कुनै अंश हुने भएकोले त्यस्तै नै इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ डेभलप हुन्छ हाम्रो शरीरमा। जसरी यहाँ देखाए जस्तै चाहिँ भ्याक्सिनमा रहेको यो चाहिँ मारेको अथवा चाहिँ निष्क्रिय भाइरस या ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि शरीरले चाहिँ यसरी एन्टिबडी उत्पादन गर्छ। यो वाइ सेपमा भएको एन्टिबडी हो र एन्टिबडी उत्पादन गर्छ। साथसाथै चाहिँ यो हाम्रो इम्युन सिस्टममा रहेको सेल्सहरूले चाहिँ मेमोरीमा राख्छ कि यो एन्टिजेन यस्तो हुन्छ, यस्तो एन्टिजेन आउँदाखेरि यो एन्टिबडी प्रड्युस गर्नुपर्छ भनेर उसले मेमोरीमा राखेको हुन्छ। त्यसरी यो थर्ड लाइनमा देखाए जस्तै यो रातो चाहिँ नेचुरल रूपमा साँच्चीकै चाहिँ एक्टिभ भाइरसले अट्याक गरेको हो। यो एक्टिभ भाइरसले अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिल्यै प्रड्युस भएको एन्टिबडीले पनि चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ अट्याक गर्छ र यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ। र अर्को चाहिँ यो मेमोरी सेलमा रहेको इन्फर्मेसनले गर्दा चाहिँ नयाँ चाहिँ एन्टिबडीहरू प्रड्युस हुन्छ र फास्ट रेटमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटै चाँडोभन्दा चाँडो छिटो धेरैभन्दा धेरै चाहिँ एन्टिबडी प्रडक्सन गरेर यो भाइरसलाई चाहिँ छिटो मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँदछ। अब यही प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मोलेकुलर लेभलमा अलिकति डिटेल हेऱ्यौँ भने यस्तो पाउँछौँ हामीले। जस्तै भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरभित्र रहेको चाहिँ इम्युन सिस्टमहरू इनेट इम्युन सिस्टम र एडप्टिभ इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। एडप्टिभ इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ इनेट इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ, जसमा चाहिँ यो माक्रोफेज चाहिँ जुन हाम्रो ब्लड सेल्समा व्हाइट ब्लड सेल्समा चाहिँ के अरे इनेट इम्युन सिस्टममा रहेको चाहिँ यो माक्रोफेजेस चाहिँ व्हाइट ब्लड सेलमा हुन्छ र अर्को डेन्ड्राइटिक सेल्स हुन्छ। यो सेल्सहरूले चाहिँ यसलाई क्याप्चर गर्छ, यसलाई चाहिँ अट्याक गर्छ र अट्याक गरिसकेपछि यो सेल्सलाई चाहिँ हामी सामान्य अर्थमा भन्दा खाइदिन्छ भनौँ, नष्ट गरिदिन्छ। तर यसमा चाहिँ जुन एन्टिजेनिक प्रपर्टी भएको चाहिँ पार्ट्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले आफूसँग राख्छ। त्यो आफूसँग राखेर यसले चाहिँ यो चाहिँ लिम्फो नोड जुन चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमको रिजर्भायर हुन्छ त्यहाँ लिएर जान्छ, यो लिम्फ नोडमा लिएर जान्छ। लिम्फ नोडमा लिएर गएर चाहिँ ल
यस्तो एन्टिबडी छ मसँग, ल यसलाई चाहिँ एन्टिबडीलाई डिस्ट्रोय गर्ने सेल चाहिँ एन्टिबडी बनाऊ भनेर यसलाई चाहिँ मेसेज दिन्छ, टी सेललाई मेसेज दिन्छ, टी सेललाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ है। अनि टी सेल एक्टिभेट भइसकेपछि टी सेल चाहिँ सेल डिभिजन हुन्छ, त्यहाँ धेरै मोलिकुलर चाहिँ मेकानिजम हुन्छ, लङ मेकानिजम हुन्छ, र त्यो धेरै प्रक्रिया प्रोसेसहरू कम्प्लिट भइसकेपछि यो टी सेल चाहिँ माइटोटिक डिभिजन भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट सेल्सहरूमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। डिफ्रेन्ट सेल्सहरूमा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै सेलहरू चाहिँ साइटोटक्सिक टी सेल्समा डिभाइड हुन्छ र कुनै सेल चाहिँ हेल्पर टी सेल्सहरू भन्छ। त्यो हेल्पर टी सेल्सले चाहिँ अब चाहिँ बी सेल्समा गएर चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ कि ल यस्तो एन्टिजेन आएको छ ल भनेर चाहिँ उसलाई इन्फर्मेसन दिएपछि यो बी सेल पनि एक्टिभेसन भइसकेपछि यो बी सेल पनि डिभिजन भएर कुनै बी सेलहरू चाहिँ अब यो प्लाज्मा सेल बन्दछ र कुनै सेल्सहरू चाहिँ मेमोरी बी सेलको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ र प्लाज्मा सेलले चाहिँ एन्टिबडी डेभलप गराउने काम गर्छ र एन्टिबडी डेभलप गर्ने काम गर्छ भने यो मेमोरी बी सेलले चाहिँ यो एन्टिबडी डेभलप गरेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ मेमोरीमा राख्छ र पछि चाहिँ फ्युचरमा नेचुरल रूपमा जतिखेर चाहिँ भाइरस या ब्याक्टेरियाले अट्याक गर्छ त्यतिखेर चाहिँ यसले चाहिँ एन्टिबडी बनाउन चाहिँ क्विक रेटमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउने काम चाहिँ मेमोरी बी सेल्सको टी सेल्सको हेल्पमा गर्दछ। यसरी चाहिँ भ्याक्सिनले एउटा चाहिँ भाइरस चाहिँ जसरी शरीरमा इन्टर गर्दाखेरि इम्युनो रिस्पोन्स दिएर हाम्रो नेचुरल रूपमा डिफेन्स गर्छ, त्यसरी नै चाहिँ भ्याक्सिनले पनि त्यसरी डिफेन्सको लागि चाहिँ इम्युन रिस्पोन्सहरू, तर सधैँ चाहिँ नेचुरल रूपमा चाहिँ त्यसरी इम्युन रिस्पोन्स दिनको लागि चाहिँ टाइम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि भ्याक्सिनले दिएर भ्याक्सिनबाट चाहिँ पहिल्यै हामीले चाहिँ एन्टिबडी प्रिपेयर गरेर राख्यौँ भने भविष्यमा आउने अट्याकबाट हामीले चाहिँ डिजिजबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्दछौँ। अब भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्नेमा जाउँ हामी भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू छ, प्लेटफर्महरू छ र त्यो मध्येमा सबभन्दा प्रचलित र सबभन्दा पुरानो परम्परागत टेक्नोलोजीको रूपमा हामी एक बेस टेक्नोलोजीलाई लिन सक्दछौँ र एक बेस टेक्नोलोजीमा चाहिँ जुन भाइरसको स्ट्रेन लिइन्छ त्यो भाइरसको स्ट्रेन अथवा चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ त्यो एकभित्र यो फर्टिलाइज गरेको एकभित्र ग्रो गरिन्छ र सर्टेन टाइमसम्म ग्रो गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हार्भेस्ट गरेर त्यसलाई प्युरिफिकेसन प्रोसेस गरिन्छ। तर यसको एउटा चाहिँ नकारात्मक पक्ष भनौँ के छ भन्दाखेरि यसको लागि ग्रो गर्नको लागि धेरै समय लाग्छ, एटलिस्ट चाहिँ 6 महिना लाग्दछ र यस कारणले गर्दाखेरि एज बेस्ड यो जुन चाहिँ यो अन्डामा आधारित टेक्नोलोजी चाहिँ अहिलेको जस्तो चाहिँ कोभिडको महामारी जस्तो केसमा चाहिँ यसले काम गर्दैन, किन भन्दाखेरि स्ट्रेन आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसपछि चाहिँ ग्रो गराउन नै 6 महिना लाग्छ, त्यसपछि प्युरिफिकेसन क्लिनिकल स्टेज क्लिनिकल ट्रायलमा जाँदाखेरि लामो समय लाग्दछ र तत्काल हामीले चाहिँ भ्याक्सिन पाउन सक्दैनौँ। त्यसको एउटा चाहिँ कमजोरी बन्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो भाइरस आफै पनि यसरी ग्रो गर्दाखेरि म्युटेसन हुने चान्सेस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ त्यहाँ पनि यसको चाहिँ डिमेरिटहरू छ। अब त्यसको अल्टरनेटमा अर्को प्रोसेस भनेको हामीसँग भ्याक्सिन प्रोडक्सनको अर्को टेक्नोलोजी भनेको सेल बेस्ड टेक्नोलोजी छ। सेल बेस्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ म्यामेलियन सेलहरूमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई ग्रो गराइन्छ, त्यो सेल ग्रो गराइन्छ र त्यो अघि नै एक बेस सेलको कम्पेयरमा चाहिँ यो निकै चाहिँ छिटो हुन्छ, थोरै समयमा केही हप्ताभित्रमा चाहिँ भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसको अर्को फाइदा के हो भन्दाखेरि जस्तै एगमा प्रड्युस गरेको चाहिँ भ्याक्सिनहरू एग एलर्जी भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ लगाउन सकिँदैन, किनभने एग बेस भएकोले एग एलर्जी भएका मान्छेले प्रयोग गर्न सक्दैन। तर यो चाहिँ सेल बेस्ड भएकाहरूले चाहिँ त्यो समस्याबाट चाहिँ त्यो समस्या नहुने भएकोले जुनसुकै मानिसले पनि लगाउन सक्ने हुन्छ र छिटो प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ प्रयोगमा भएका भ्याक्सिनहरू सेल बेस्डका पनि छन् र एग बेस्डका पनि छन्। अब अर्को कुरा आयो, अब चाहिँ अर्को प्लेटफर्मको रूपमा अथवा चाहिँ अर्को टेक्नोलोजीको रूपमा बिरुवामा हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। बिरुवामा हामीलाई थाहा छ बिरुवा धेरै चाहिँ प्राचीन कालदेखि चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ र हामी जडीबुटी भन्छौँ, त्यसलाई जडीबुटी मेडिसिनल प्लान्ट अथवा जडीबुटी भन्दछौँ। तर अब यसरी चाहिँ बिरुवामा पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा गर्नु अगाडि एउटा यो स्लाइड हेरौँ। जस्तै यहाँ मैले चाहिँ उदाहरणको लागि के दिन खोजेको छु भन्दाखेरि एउटा कार फ्याक्ट्री छ, कार फ्याक्ट्रीको चाहिँ बिल्डिङ छ, त्यहीभित्र चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि आवश्यक पर्ने धेरै मसिनहरू छ र यति बिल्डिङ र मसिन हुँदैमा के त्यहाँ कार बनाउन सम्भव हुन्छ त? हुँदैन।
त्यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि र मेटेरियल्सहरू चाहियो, स्टिलहरू चाहियो बडी बनाउनको लागि। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ पाङ्ग्राहरू चाहियो। त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो मेसिनले आफ्नो काम गर्न सक्दछ र मेटेरियल भइसकेपछि। त्यसपछि बडी बन्छ, पाङ्ग्रा राखिन्छ र एउटा पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने खालको चाहिँ कारको निर्माण गर्न सकिन्छ। ठिक त्यसै गरी यो चाहिँ बिरुवाको केसमा पनि त्यस्तै हो। बिरुवा आफैसँग चाहिँ त्यसरी प्रोटिन बनाउने मेसिनरीहरू छ, उसले आफ्नो प्रोटिन प्रडक्सन गर्ने मेसिनरी छ, त्यसलाई उसलाई र मेटेरियल चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हर्बल प्लान्टहरूमा छ, हर्बल प्लान्टको केसमा चाहिँ बिरुवा आफैले प्रोडक्सन गरेको मेटेरियल प्रडक्टलाई हामीले चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर भ्याक्सिनको रूपमा त्यो गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि अघि नै इन्ट्रोडक्सनमा मैले भनिसकेँ, भ्याक्सिन बनाउनको लागि कुनै पनि रोगको भ्याक्सिन बनाउनु, त्यो रोग लगाउने ब्याक्टेरिया वा भाइरसको चाहिँ जेनेटिकल मेटेरियलको आवश्यक पर्छ। र अहिलेसम्म त्यो प्लान्टले त्यस्तो जेनेटिक मेटेरियल बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको विज्ञानले चाहिँ पत्ता लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको केसमा नेचुरल रूपमा बिरुवाले भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन। तर अर्कोतिर हामीले बिरुवाले भ्याक्सिन बनाउन सक्छ भन्न सक्छौँ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि जब हामीले भ्याक्सिन बनाउनलाई आवश्यक पर्ने र मेटेरियलहरू हामी चाहिँ आर्टिफिसियली प्रोभाइड गर्छौँ, आर्टिफिसियली बिरुवामा राख्छौँ, त्यसपछि बिरुवाको प्रोटिन बनाउने मेसिनरी युज गरेर त्यतिखेर चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सक्दछौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि DNA टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर त्यो जुन रोगको चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने, त्यो रोग लगाउने जीवाणुको DNA चाहिँ क्लोनिङ गर्नु पर्यो। त्यो क्लोनिङ गरिसकेपछि बिरुवाको सेलमा राख्ने चाहिँ डेलिभरी सिस्टम हुनु पर्यो। बिरुवाको सेलभित्र कसरी राख्ने त्यो सिस्टम हुनु पर्यो। त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ बिरुवाले त्यो आफूभित्र आएको, आफ्नोमा आएको चाहिँ बाह्य DNA पनि प्रोटिनमा परिवर्तन गर्न सक्दछ र त्यो एन्टिजेनिक प्रोटिनको रूपमा गर्न सक्दछ। यसरी एन्टिजेन मात्र नभएर कुनै पनि इन्जाइम, जुन चाहिँ रोगको लागि उपचारको लागि चाहिने इन्जाइम अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीमा प्रयोग हुने इन्जाइम पनि बिरुवाले चाहिँ बनाउन सक्छ। जस्तै ट्रिप्सिन, प्रोटिनमा काम गरेकोहरू हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ। ट्रिप्सिन भन्ने इन्जाइम चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बिरुवाबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ अहिले बजारमा उपलब्ध छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो प्लान्ट बेस यसलाई चाहिँ रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकल भनिन्छ। अघि मैले भनेँ रिकम्बाइन गरेर जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल मटेरियलमा बनाएको भएर बायोफार्मास्युटिकल भनिन्छ। नै फार्मास्युटिकल भनेको ड्रग भयो, बायो भनेको चाहिँ बायो मेटेरियल, बायोलोजिकल मेटेरियलमा बनाएको भएर बायोफार्मास्युटिकल भनिन्छ। र रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकल प्लान्ट बेसको चाहिँ धेरै लामो भएको छैन, 1980बाट सुरु भएको हो। 1980मा सबभन्दा पहिला बाह्य DNA चाहिँ प्लान्टमा राखेर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सजेनिक प्लान्ट अथवा जेनेटिकली मोडिफाइड प्लान्ट चाहिँ डेभलप गरेको थियो र त्यसको लगभग चाहिँ 25 वर्षपछि चाहिँ भ्याक्सिन बनेको थियो। पहिला चाहिँ भ्याक्सिन बनेको थियो, त्यो भेटिनरी भ्याक्सिन थियो र 2006मा फर्स्ट प्लान्ट मेड एन्ड भेटिनरी भ्याक्सिन चाहिँ एप्रुभल भएको थियो र मार्केटमा अभाइलेबल भएको थियो। र लगभग चाहिँ यो प्लान्ट बेस्ड रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकलको इतिहास सुरु भएको 30 वर्षपछि 2012मा आएर मानिसहरूको प्रयोगको लागि नै चाहिँ फर्स्ट बायोफार्मास्युटिकल चाहिँ एप्रुभ भएको थियो। त्यो एप्रुभ भएको थियो 2012मा आएर। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ बायोफार्मास्युटिकलहरूले क्लिनिकल ट्रायलको डिफ्रेन्ट फेजहरूमा परीक्षण हुने क्रममा छ। र अब यसरी चाहिँ प्लान्टलाई हामीले रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकलको लागि चाहिँ फ्याक्ट्रीको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ। जसरी कार फ्याक्ट्री चाहिँ कार प्रोडक्सन गर्छ, त्यसरी प्लान्टलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीको रूपमा प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ फार्मास्युटिकल प्रयोग गर्न, जस्तै एन्टिबडी, त्यसमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, भ्याक्सिन प्रडक्ट पनि प्रडक्ट गर्न सक्छौँ। अझै चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै चाहिँ जटिल प्रकारको प्रोटिनहरू जुन चाहिँ हामी इकोलाइमा एक्सप्रेसन गर्न सक्दैनौँ अथवा चाहिँ म्यामेलियन सेलमा एक्सप्रेसन गर्न सक्दैनौँ, त्यस्ता प्रोटिनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो प्लान्ट सिस्टममा चाहिँ प्रोटिन एक्सप्रेसन गर्न सक्दछौँ। र अर्को एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो चाहिँ प्लान्ट बेसको टेक्नोलोजीको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो धेरै सस्तो पर्छ।
बिरुवा मात्र चाहिँ धेरै सजिलोसँग उमार्न सक्छौँ। जस्तै अघि नै सेल बेसमा चाहिँ धेरै सेलहरू ग्रो गर्नको लागि एकदमै चाहिँ सेन्सिटिभ ल्याबहरू चाहिन्छ, धेरै सेफ ल्याबहरू चाहिन्छ। तर बिरुवा चाहिँ हामीले खुल्ला ठाउँमा पनि चाहिँ उमार्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै सस्तो पर्दछ र अर्को चाहिँ यो सुरक्षित पनि छ, किनभने सदियौँदेखि हामीले बिरुवालाई चाहिँ खानाको रूपमा प्रयोग गरिराखेका भएकाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिधै चाहिँ हामीले प्युरिफिकेसन नगरिकन पनि यो चाहिँ औषधिहरू त्यसमा बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बिरुवा आफैलाई पनि हामीले चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ कन्ज्युम गर्न पनि सक्दछौँ। र अर्को यो धेरै चाहिँ फास्ट पनि छ र त्यो कसरी फास्ट छ म अर्को स्लाइडमा प्रेजेन्ट गर्छु तपाईँहरूलाई। ल अर्को चाहिँ यो फार्मास्युटिकल बाहेक पनि भ्याक्सिनलाई अझ चाहिँ यो प्लान्ट बेस्ड प्लेटफर्म चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट छ अथवा चाहिँ अझ चाहिँ काम लाग्दो छ। किन भन्दाखेरि अघि नै भनिसकेँ मैले, भ्याक्सिन बनाउनलाई निकै लामो समय लाग्दछ, स्पेसली एग बेस्ड सेलमा। जस्तै यहाँ देखाएको जस्तो चाहिँ अहिले इन्फ्लुएन्जाको केसमा जुन सिजनल इन्फ्लुएन्जा हुन्छ, हेलो हेलो कन्टिन्यू गर्नु म्याम, कन्टिन्यू गर्नु। केही भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, सिजनल इन्फ्लुएन्जाको केसमा के हुन्छ भन्दा अब आउने सिजनको लागि चाहिँ भ्याक्सिन अलिकति अगाडि हुन्छ र त्यसरी चाहिँ वर्षै पछि भनौँ न अझ 6 महिनाको एकचोटि जस्तो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ अपडेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन यति छिटो म्युटेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्षै पछि सिजनै पछि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक बेस चाहिँ निकै राम्रोसँग इस्टाब्लिस भइसकेको भएर स्ट्रेन आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ रन गर्न सकिन्छ त्यो सिस्टमलाई। त्यसरी गर्दाखेरि पनि कम्तीमा 5 महिना होइन 150 दिनपछि मात्रै चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोगमा प्रडक्सनमा आउँछ। तर यदि हामीले प्लान्ट बेस्ड सिस्टम युज गर्यो भने, जस्तै चाहिँ एग बेस्ड केसमा, एग बेस्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ 75 दिन लाग्ने केसमा चाहिँ प्लान्ट बेस्डमा चाहिँ 21 दिनमा लाग्छ। र त्योभन्दा पछिको चाहिँ जुन एनिमलमा के अरे क्लिनिकल ट्रायलमा लाग्ने टाइम भने प्लान्ट बेस्ड या एग बेस्डमा त्यो सेम नै हुन्छ, त्यसले त्यो घटाउन सकिँदैन। तर अगाडिको जुन चाहिँ प्रडक्सन स्टेपहरू छ त्यो प्रडक्सन स्टेपलाई चाहिँ हामीले 75 दिनलाई चाहिँ 21 दिनमा झार्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि निकै फास्ट छ यो। र अर्को चाहिँ कस्टको भ्यूबाट भनौँ न, इकोनोमिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले चाहिँ यो प्लान्ट बेस्ड चाहिँ धेरै फाइदाजनक छ। जस्तै हामी एउटा यहाँ चार्ट हेरौँ, सेल बेस्डमा चाहिँ 333 मिलियन लाग्छ, तर प्लान्ट बेस्डमा जस्ट 1.5 मिलियनमा चाहिँ 100 मिलियन डोजको भ्याक्सिन चाहिँ बनाउन सक्दछौँ। त्यो भनेको चाहिँ $1 खर्च $1 खर्च के अरे $220 लाग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले $1बाट पनि भ्याक्सिन चाहिँ प्रडक्सन गर्न सक्दछौँ। र यसरी चाहिँ एक लट जस्तै चाहिँ एक बेसले 1 लट प्रड्युस गर्ने बेलामा चाहिँ प्लान्टले चाहिँ 3.6 लट चाहिँ भ्याक्सिन प्रयोग गर्न के अरे प्रडक्सन गर्न सक्दछौँ। त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ प्लान्ट बेस्ड भ्याक्सिन प्रडक्सन सिस्टम चाहिँ एकदमै चाहिँ उपयोगी मान्न सकिन्छ। र अब अर्को चाहिँ अब यो यसरी उपयोगी पनि छ, सस्तो पनि छ भने चाहिँ कसरी बनाउने त? यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन वा अरू कुनै पनि प्रकारको औषधिलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ म केही प्रस्तुत गर्दछु यो विषयमा। सामान्य चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि यो बिरुवामा कुनै पनि प्रकारको फार्मास्युटिकल प्रडक्सन गर्नको लागि चाहिँ 3वटा चाहिँ मेन प्रोसेसहरू हुन्छ। यो एउटा चाहिँ मेन प्रोसेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ बिरुवामा प्रोटिन एक्सप्रेसन गराउने, बाह्य चिजबाट, बाह्य तत्त्व, बाह्य स्रोतबाट आएको डिएनएलाई बिरुवामा राखिसकेपछि त्यो बिरुवालाई प्रोटिनमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया मेन भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रोटिन प्रडक्सन स्टेप भयो। त्योभन्दा अगाडिको स्टेपलाई अपस्ट्रिम प्रोसेस भन्छ र त्योभन्दा पछाडिको स्टेपलाई डाउनस्ट्रिम प्रोसेस भन्छ। अपस्ट्रिम प्रोसेसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के चिज बनाउने, कुन चाहिँ औषधि बनाउने, कुन भ्याक्सिन बनाउने हो, त्यो भ्याक्सिन वा त्यो औषधि बनाउनलाई चाहिने जिनलाई लिनु पर्यो र त्यो जिनलाई लिइसकेपछि त्यो जिनलाई चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर भेक्टरमा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो, भेक्टरभित्र प्रवेश गराउनु पर्यो र भेक्टरभित्र प्रवेश गराइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बिरुवामा चाहिँ राख्नु पर्यो, प्रवेश गराउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डेलिभरी सिस्टम प्रयोग गर्नुपर्छ र अहिले प्रचलित डेलिभरी सिस्टम प्लान्टको केसमा चाहिँ अग्रोब्याक्टेरियम मेडिएटेड ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम भन्छ। र अब त्यसरी हामीले बिरुवामा पनि राख्यौँ र बिरुवाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेसिनरी युज गरेर प्रोटिन पनि बनायौँ। अब त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले डाउनस्ट्रिम प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो र निकालिसकेपछि त्यसलाई प्रशोधन गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो चित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोलागेन चाहिँ जुन चाहिँ स्किनको लागि चाहिन्छ त्यो ती तत्त्वको चाहिँ डिएनएबाट सुरु भएर बिरुवामा एक्सप्रेसन भएर एक्सट्र्याक्सन गरेर प्युरिफिकेसन पछि चाहिँ हामीले चाहिँ कोलाजेन हाम्रो प्रयोगमा ल्याउन सक्ने कोलाजेनको चाहिँ यहाँ चित्र देखाएको छ। अब यसलाई अझ डिटेलमा अलिकति बुझ्दाखेरि यस्तो हुन्छ।
यसको पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ भनौँ सेलेक्सन गर्यो हामीले चाहिँ, ल हामीले चाहिँ एउटा भिटामिन ए बनाउनु छ, भिटामिन डी बनाउनु छ, भिटामिन ई बनाउनु छ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ घाउमा लगाउने FGF2 भनौँ, घाउ निको बनाउँदाखेरि चाहिँ आवश्यक पर्ने तत्त्व ग्रोथ फ्याक्टर भन्छ, FGF2 बनाउनु पर्ने भनौँ। त्यस्तो छ भने अब FGF2 को लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ जिन चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ। FGF2 ह्युमन बिङ्समा पाइन्छ, मान्छेमा पाउँछ, त्यही भएर मान्छेको सेलबाट त्यो जिनलाई चाहिँ हामी लियौँ। त्यो जिनलाई लिएर त्यो जिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्लाज्मिडको डिएनएमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ, कम्बाइन गर्छौँ, रिकम्बिनियरिङ पनि भन्छ यसलाई, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, रिकम्बिनियरिङ पनि भन्छ। त्यो गराइसकेपछि हामी इकोलाईमा गर्छौँ र इकोलाईमा एक्सप्रेसन गरिसकेपछि, इकोलाईमा राखिसकेपछि त्यो इकोलाईलाई अब चाहिँ इकोलाईमा भएको यो चाहिँ जुन रिकम्बिनेन्ट डिएनए छ, यो निलोमा रातो मिसिएको, यसलाई चाहिँ बिरुवासम्म पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म विकास भएको लाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली चाहिँ दुईटा चाहिँ रूपमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाए जस्तै बाइनरी भेक्टरमा राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अग्रोब्याक्टेरियममा राखिन्छ र अग्रोब्याक्टेरियमले चाहिँ आफूसँग भएको आफ्नोमा आएको यो चाहिँ जुन डिएनए छ, रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउन सक्दछ। र त्यो इन्ट्रोड्युस गराउने पनि दुई तरिका छ, स्टेबल ट्रान्सफर्मेसन अथवा स्थायी रूपान्तरण भनौँ यसलाई, अथवा चाहिँ स्टेबल ट्रान्सफर्मेसन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आएको डिएनए, यो डिएनएलाई चाहिँ प्लान्टको जेनम भनेको होल डिएनए है, प्लान्टको आफ्नो होल डिएनएमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ इनहेरिटेबल हुन्छ, एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्समिट हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन डिएनएले प्रड्युस गर्ने प्रोटिन हो त्यो पर्मानेन्टली प्रड्युस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ त्यो डिएनए एक्सप्रेसन भएको, प्रोटिन एक्सप्रेसन भएको प्लान्ट पाइसकेपछि हामीले चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ त्यो प्रोटिन चाहिँ पाइराख्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ भएर हामी चाहिँ सिड लिन सक्छौँ र बिउ भइसकेपछि त्यो बिउ छरेर फेरि चाहिँ त्यो बिरुवा उमारेर हामी त्यो प्रोटिन पाइराख्न सक्छौँ। र अर्को त्यसरी नै चाहिँ यो स्टेबल ट्रान्सफर्मेसनको अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसरी अग्रोब्याक्टेरियमको माध्यमबाट चाहिँ जिन पठाइसकेपछि त्यो बिरुवालाई चाहिँ बिरुवा पूर्ण रूपमा चाहिँ विकास नगरिकन क्यालस बनाइसकेपछि त्यो क्यालसको फर्ममा भएकोलाई चाहिँ सस्पेन्सन सेलको रूपमा राख्ने, सेलकै फर्ममा राख्ने, बिरुवाको फर्ममा राख्ने होइन, सेलको फर्ममा राखेर ठुलो ठुलो ट्याङ्कहरूमा चाहिँ त्यो सेल ग्रो गर्ने। त्यो गरिसकेपछि त्यसको एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोटिन एक्सप्रेस भएकोलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जुन सेल ग्रो गर्ने मिडिया अथवा चाहिँ खाना, झोल खाना हुन्छ, त्यो खानामा निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्युरिफिकेसन प्रोसेस, प्रोटिन प्युरिफिकेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर यो प्रोसेसको लागि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बायोरिएक्टर भन्छौँ, ठुल्ठुलो ट्याङ्कहरू, सेल ग्रो गर्ने ट्याङ्कहरू चाहिँ महँगो पर्छ। त्यो भएकोले हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ यो स्टेबल ट्रान्सजेनिक प्लान्ट चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। यो सस्तो तरिकाले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दछौँ हामी। अब त्यस्तै अर्को प्रकारको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन मेथड भनेको ट्रान्जिएन्ट मेथड हो। ट्रान्जिएन्ट भनेपछि हामी बुझ्छौँ चाहिँ अध्यावधिक भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ थोरै समयको लागि गर्ने, टेम्पोरेरी टाइमको लागि मात्र चाहिँ प्रोटिन उत्पादन गर्ने हुन्छौँ। त्यसको लागि धेरै सजिलो छ र छिटो पनि छ। जस्तै चाहिँ अब त्यो डिएनए चाहिँ भएको अग्रोब्याक्टेरियम जुन जिनको जुन प्रोटिन चाहिने हो, त्यो प्रोटिन चाहिँ प्रोटिनसँग रिलेटेड डिएनएलाई चाहिँ झोलमा चाहिँ जुन मिडियम हुन्छ, एउटा सर्टेन सल्युसन हुन्छ, त्यो सल्युसनको थ्रुबाट सजिलैसँग थोरै बनाउँदा, धेरै बनाउँदा इन्डस्ट्रियल लेभलमा चाहिँ अरू भ्याक्युम इन्फिल्ट्रेसन गर्छौँ हामी। तर यो थोरै चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टल स्टेपमा गर्दाखेरि जस्ट चाहिँ सिरिजबाट 1 ml सिरिजबाट चाहिँ हामी यो झोल पठाउँछौँ। यो झोलसँगै चाहिँ त्यहाँ डिएनए गएको हुन्छ र केही समयपछि चाहिँ 2-3 दिनपछि चाहिँ त्यसमा प्रोटिन एक्सप्रेस हुन्छ। जस्तै यो चित्रमा चाहिँ GFP भनेको ग्रिन फ्लोरेसेन्स प्रोटिन हो। ग्रिन फ्लोरेसेन्स प्रोटिनलाई चाहिँ बन्न चाहिने डिएनएलाई यसरी इन्ट्रोड्युस गरायो। लगभग 4 दिनपछि हेर्दाखेरि डिएनए प्रोड्युस भयो कि भएन हेर्न भनेर चाहिँ यो युभी लाइटलाई चाहिँ एक्सपोज गर्दा GFP ग्रिन फ्लोरेसेन्स भएकोले यो चाहिँ लाइटबाट डिटेक्सन गर्न सक्छौँ र 4 दिनपछि हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रोटिन चाहिँ प्रोडक्सन भएको चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्छौँ हामी प्रोडक्सन। र यसरी हेर्दा जुन ठाउँमा झोल पुग्यो, जस्तै यो निलो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ डिएनए भएको झोल नपुगेको ठाउँमा यहाँ गर्दै नगरेको भयो र यहाँ सिरिजले चाहिँ पेनिट्रेट गरेको ठाउँमा पनि झोल नपुगेको ठाउँमा चाहिँ यो ग्रिन कलर छैन, मिन्स प्रोटिन एक्सप्रेसन भएको छैन, र झोल पुगेको ठाउँमा मात्रै प्रोटिन एक्सप्रेसन भएको छ। यसरी चाहिँ टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ छिटो चाहिँ यसरी यो ट्रान्जिएन्ट ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट चाहिँ हामी प्रोटिन एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ र टेम्पोरेरी भएकोले इनहेरिटेबल चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ महामारीको समयमा भनौँ न, अत्यावश्यक अर्जेन्टली चाहिँ प्रोटिन आवश्यक पर्यो, अर्जेन्टली चाहिँ बायोफार्मास्युटिकल प्रडक्टहरू आवश्यक परेको बेलामा यो निकै नै उपयोगी हुन्छ यो तरिका। ओके,
अब यसरी चाहिँ हामीले प्लान्टमा प्रोडक्सन गरिसकेपछि लार्ज स्केल प्रोडक्सनको लागि अघि नै मैले भने सिरिजले गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ थोरै प्रोडक्सनको लागि एक्सपेरिमेन्टल स्टेपमा भयो। अब लार्ज प्रोडक्सनको लागि उपयोग गर्नको लागि डिफ्रेन्ट चाहिँ यो चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप भएको छ। जस्तै ग्रिन हाउसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब अघि नै भने ट्रान्सजेनिक लाइन बनायो, त्यसलाई चाहिँ ग्रिन हाउसमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ एकैचोटि बिरुवाहरू चाहिँ उमार्ने र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ औषधिहरू निकाल्ने अथवा चाहिँ त्यो बिरुवालाई सिधै रूपमा चाहिँ हामीले खानाको रूपमा लिन सक्ने पनि हुन्छौँ। र अर्को भनेको भर्टिकल फार्मिङ। अहिले भर्टिकल फार्मिङ पनि अहिले धेरै चल्तीमा आएको छ। निश्चित समयमा चाहिँ यसरी तह बनाएर बिरुवा उमार्ने र यसले गर्दा थोरै ठाउँभित्र भनौँ न थोरै ठाउँभित्र पनि धेरै बिरुवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। र अर्को अघि नै जस्तो सेल फर्ममा सेल सस्पेन्सन सेलको फर्ममा राखेर बायोरिएक्टरहरूमा गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ यो हाइड्रोपोनिक्स भनेर माटोको सट्टामा चाहिँ पानीमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य चिजहरू न्युट्रिसनहरू राखेर पनि ग्रो गराउन सकिन्छ। र अर्को सबभन्दा सस्तो भनेको चाहिँ अब ग्रिन हाउस यिनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ केही सर्टेन चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, फेसिलिटीहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्को सस्तो तरिका भनेको चाहिँ ओपन फिल्डमा चाहिँ बाली लगाउनु हो। र त्यसरी चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ सिस्टमहरूबाट प्रोडक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने तरिकाहरू पनि डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। जस्तै इडिबल फर्ममा पनि लिन सक्छौँ। जस्तै टोमाटो, जस्तै हामीले अघि नै जस्तै अब चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ भिटामिन ए चाहिँ हामी जहिले के अरे भिटामिन ए कार्यक्रम चलाउँछौँ हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ आवश्यक भिटामिन ए सप्लाई गर्नको लागि। यदि भिटामिन ए चाहिँ हामीले टोमाटोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ भिटामिन ए चाहिँ रिकम्बिनेन्ट इन्जिनियरिङ मेथड रिकम्बिनेन्ट डिएनए मेथड युज गरेर चाहिँ भिटामिन ए बनाउन सक्यो भने त्यो टोमाटो खाँदा हामीले भिटामिन ए कन्ज्युम गर्छौँ, त्यसलाई क्याप्सुल खाइराख्नु परेन। त्यसै गरी मेजमा एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ, मकैमा अथवा कुनै पनि सागमा र आलुमा। र त्यसरी चाहिँ भिटामिन सप्लिमेन्टरी भयो। त्यो बाहेक औषधिकै रूपमा पनि चाहिने तत्त्वलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी खाद्य वस्तुमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ आलुमा केरामा चाहिँ भ्याक्सिनको प्रयास भएको छ र त्यो अहिले क्लिनिकल ट्रायलमा छ। आलुमा चाहिँ कोलेरा जुन चाहिँ हामी हैजाबाट अहिले पनि हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ, हैजाको भ्याक्सिन चाहिँ आलुमा चाहिँ प्रोडक्सन गरेर अहिले क्लिनिकल ट्रायलमा भएको छ। र यसरी सिधै खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने बाहेक पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ जस्तै चिया जस्तै पाउडरको रूपमा लिन सक्छौँ अथवा लिएको पाउडरलाई चाहिँ हामीले अझ चाहिँ कन्सन्ट्रेट बनाएर अझै चाहिँ हाई डोज बनाएर चाहिँ यसरी क्याप्सुलको रूपमा पनि लिन सक्दछौँ। यसरी अहिले चाहिँ 1980sतिरबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै रिसर्च भएको छ र कति चाहिँ अब अहिले चाहिँ मार्केटकोमा पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ प्लान्ट बेस्ड भएर बनेको बायोफार्मास्युटिकल्सहरू अहिले चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यहाँ एउटा हेरौँ, यो चाहिँ 2012मा सबभन्दा पहिले चाहिँ मानिसको औषधिको प्रयोगको लागि है, अरूको लागि होइन, औषधिको प्रयोगको लागि चाहिँ एप्रुभल भएको चाहिँ मेडिसिन हो यो गाउचर भन्ने रोगको लागि प्रयोग गरिएको। र यो चाहिँ यो प्रोटालिक्स भन्ने कम्पनीले चाहिँ विकास गरेको र अहिले मार्केटिङ पनि उसले चाहिँ फाइजरसँग मिलेर गरिरहेको छ। अब यो भ्याक्सिन यो औषधि चाहिँ कुन प्लान्टमा कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ अर्को स्लाइडमा म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ गाजरमा बनेको, जुन हामी चाहिँ डेली चाहिँ सलादको रूपमा खान्छौँ, त्यो गाजरको सेलमा विकास गरिएको औषधि हो यो। यसको लागि सबभन्दा पहिला अघि नै देखाएको प्रोसेसमा जस्तै पहिला त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो औषधिलाई चाहिने डिएनएलाई अग्रोब्याक्टेरियममा राखियो र त्यो गर्ने क्रममा गाजरलाई चाहिँ के गर्यो, टिस्यु कल्चर मेथड युज गरेर यसरी क्यालसको रूपमा ल्यायो। गाजरलाई चाहिँ काटेर सानो सानो टुक्रा बनाएर त्यसमा चाहिँ सेल डेभलप गर्छ, नयाँ सेलहरू डेभलप गराएर त्यो सेललाई चाहिँ यसरी क्यालसको रूपमा डेभलप गर्छ। र त्यो क्यालसलाई चाहिँ यो डिएनए लिएर बसेको अग्रोब्याक्टेरियम र क्यालसलाई सँगै चाहिँ ग्रो गराउँछ। त्यो सँगै ग्रो गराउँदाखेरि यो अग्रोब्याक्टेरियममा भएको चाहिँ जुन औषधि बन्न चाहिने डिएनए चाहिँ यो क्यालसमा इन्ट्रोड्युस हुन्छ र चाहिँ क्यालस चाहिँ यो के भन्छ क्यारोटको सेलले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो डिएनएबाट प्रोटिन बनाउन सुरु गर्दछ। र एकचोटि यो गरिसकेपछि यो सेलबाट सेल चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुँदै चाहिँ एम्प्लिफाई हुँदै गर्छ, मल्टिप्लिकेसन हुँदै गर्दछ। एउटा सेलबाट दुईटाबाट चारवटा हुँदै गर्दाखेरि धेरै सेल भन्छ। त्यसरी एकचोटि बनाएपछि यो पनि चाहिँ पर्मानेन्ट हो, के अरे यो स्टेबल ट्रान्सफर्मेसन हो। र यसरी सेललाई चाहिँ ग्रो गराउँछ र यस्तो ठुल्ठुलो ट्याङ्कहरूमा सेल ग्रोको लागि चाहिने न्युट्रिसनहरू दिएर ग्रो गराउँछ। यो भयो।
अब अर्को औषधि पनि चाहिँ मार्केटमा आएको थियो अथवा चाहिँ मानिसको रोगको उपचारको लागि प्रयोग भएको थियो 2014 मा यो इबोला अहिलेको कोरोना जस्तै नै हो तर यति ठुलो चाहिँ भएको थिएन त्यतिखेर दशौं हजार मानिसहरूको इन्फेक्सन भएको थियो र 11,000 भन्दा बढी मानिस चाहिँ मृत्यु भएको थियो अफ्रिकामा त्यति बेला औषधिको विकास भएको थिएन कुनै पनि उपचार औषधिहरू थिएन यसको लागि इबोलाको लागि र त्यतिखेर चाहिँ विकास हुने क्रममा थियो अर्को चाहिँ प्लान्ट बेस्ड मेडिसिन भनौँ न यो चाहिँ सुर्तीमा हामीले चुरोट खाने जुन सुर्ती हुन्छ त्यो चुरोट खाने सुर्तीको चाहिँ बिरुवामा चाहिँ यो इबोलाको औषधि बनाउने प्रक्रिया हुँदै थियो र क्लिनिकल ट्रायलमा एन्ट्री हुन मात्रै लागेको थियो भइरहेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ यो एकदम अत्यावश्यक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक भन्छौँ हामी फास्ट ट्र्याक मेथडबाट चाहिँ सिधै मानिसमा प्रयोग गरिएको थियो र त्यसरी गर्दाखेरि त्यतिखेर 7 जनामा प्रयोग गरिएकोमा चाहिँ 7 जना मानिसहरू नै चाहिँ त्यो रोगबाट चाहिँ बच्न सफल भएको थियो तर धेरै मानिसलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उपचार गर्न पाएन किनभने त्यो विकास गर्ने क्रममा थियो इन्डस्ट्रियल स्केलमा प्रोडक्सन भइसकेको थिएन थोरै मात्रा थियो त्यसले गर्दाखेरि थोरै मान्छेमा चाहिँ मात्र प्रयोग गर्न पायो र त्यो प्रयोग गरेर बच्न सफल भएको डाक्टरहरू के अरे भाग्यमानी मध्ये एउटा चाहिँ अफ्रिकामा गएर उपचार गर्ने एउटा डाक्टर पनि अमेरिकन डाक्टर पनि थियो ल अब यो भ्याक्सिन चाहिँ कसरी बनेको भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यो चित्रमा चाहिँ यो टोबाको प्लान्ट हो यो सुर्तीको बिरुवा हो यो सुर्तीको बिरुवामा चाहिँ यो 3 प्रकारको चाहिँ डिफ्रेन्ट औषधिहरूलाई मिलाएर बनाएको ककटेल औषधि हो त्यही भएर यो कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ एक प्रकारको दुई र तेस्रो प्रकारको यो 3 प्रकारको औषधिलाई चाहिने जिनहरू चाहिँ क्लोनिङ गरेर भेक्टरमा राखिसकेपछि यो झोलमा चाहिँ राख्यो त्यो झोलमा राखिसकेपछि अघि मैले भनेको जुन ट्रान्जिएन्ट मेथड छ टेम्पोरेरी मेथडको लागि चाहिँ त्यो टेम्पोरेरी मेथडबाट प्रड्युस गर्न चाहिँ त्यो झोलमा डुबाइसकेपछि केही समयपछि त्यसमा चाहिँ यो प्रोटिनहरू बन्छ र प्रोटिनलाई एक्सट्र्याक्सन गरेर यसरी चाहिँ बनाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ जीम्याप त्यसको चाहिँ के भन्छ ट्रेड नेम चाहिँ जीम्याप हो जीम्याप चाहिँ यसरी चाहिँ सुर्तीको बिरुवा प्रयोग गरेर बनाइएको थियो यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो बिरुवालाई प्रयोग गरेर हामी औषधि बनाउन सक्छौं बिरुवामा आफैमा नभएको तर चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर चीज डीएनए राखेपछि औषधि बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेको छ अब भ्याक्सिनको केसमा के छ भन्ने कुरामा चाहिँ भ्याक्सिनमा पनि धेरै रिसर्चहरू भइसकेको छ र त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ यो हेपाटाइटिस बी चाहिँ आलुमा प्रयोग भएको छ आलुमा चाहिँ एक्सप्रेसन गराएर मुसालाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ प्रिक्लिनिकल स्टेजमा चाहिँ को डेटा हो यो प्रिक्लिनिकल स्टेजमा देखाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रोसँग प्रोटेक्सन गरेको डेटा देखाएको छ अब यसरी भ्याक्सिन चाहिँ अहिले मार्केटमा आइसकेको अवस्थामा छैन तर चाहिँ आउने अवस्थामा भने छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो रेड मैले चाहिँ रेड हाइलाइट गरेको देख्नुहुन्छ यो रेड हाइलाइट गरेकोमा चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ फेज 3 मा पुगिसकेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ फेज 3 मा पुगिसकेको छ अर्को नोरो भाइरस भ्याक्सिन पनि चाहिँ अब डेभलपमेन्ट हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ केही भ्याक्सिनहरु के रे त्यसमध्येमा चाहिँ यहाँ केही भ्याक्सिन छ र केही औषधिहरु छ जुन चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको लगभग सेकेन्ड फेज थर्ड फेजमा पुगिसकेको छ थर्ड फेजमा पुग्नु भनेको लगभग अब चाहिँ मार्केटमा आउने समय हुँदैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौं त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ यो टेबलमा हामीले देख्न सक्छौं धेरै औषधिहरुको लिस्ट छ यहाँ औषधि मानिसको रोगहरुको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरु चाहिँ अहिले यो क्लिनिकल ट्रायलको डिफ्रेन्ट फेजमा छ फेज 2 फेज 1 कुनैमा छ त्यसमध्येमा चाहिँ विभिन्न बिरुवालाई प्रयोग गरिएको छ त्यो विभिन्न मैले अघि नै भनिसके त्यो प्रयोग गर्नको लागि हामीले चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टको आवश्यकता पर्दैन किन भन्दाखेरि यो आफैमा भएको होइन बाहिरबाट गर्ने जुनसुकै बिरुवा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर त्यो बिरुवामा चाहिँ बाहिरबाट आएको डीएनए लाई प्रोटिनमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने क्षमता राख्छ भने जुनसुकै पनि बिरुवा प्रयोग गर्न सक्छ र अहिले यहाँ हामी हेर्ने हो भने जस्तै आलु पोटाटो यहाँ चाहिँ अब मेज भयो लेटस जुन चाहिँ हामी सागको रूपमा खान्छौं त्यसपछि स्पिनाच भयो अनि पेन्टामिना यो चाहिँ टोबाको राइस बनाना यसरी धेरै प्रकारको बिरुवाहरू प्रयोग भएका पाउँछौं त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको सुर्तीको हो किन भन्दाखेरि सुर्तीमा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोनिङ गर्दाखेरि राख्ने भेक्टर भनेको चाहिँ भाइरल भेक्टर हो त्यो भाइरल भेक्टर चाहिँ भाइरस के रे जेनरली चाहिँ यो टोबाको मोजाइक भाइरसबाट गरिएको भएकाले भाइरस यो निकोटियानामा चाहिँ त्यसले राम्रोसँग इन्फेक्सन गरेर प्रोटिन के त्यो जुन चाहिँ बाहिरी डीएनए लाई डेलिभरी गर्न सक्दछ राम्रो प्रोटिन प्रोडक्सन गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ निकोटियाना चाहिँ अहिले बढी प्रचलित छ ओके
यसरी हामीले चाहिँ अब विश्वको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि यसरी प्लान्ट बेस भएर बायोफार्मास्युटिकल्समा लगानी गर्ने कम्पनीहरू पनि अहिले प्रशस्त मात्रामा पाउँछौँ। जस्तै चाहिँ यो युएसएमा म्याप बायो भयो, प्रोटालिक्स इजरायलमा प्रोटालिक्स, जर्मनीमा छ, त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले कोरियामा पनि अहिले विकास हुँदैछ। तर सब धेरै अगाडि चाहिँ विकास भएकाहरूमा चाहिँ कनाडा भयो, कनाडा, जर्मनी र युएस, अनि त्यस युएस पर्दछ। यस क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अगाडि बढेको कम्पनीहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थमा यसरी हेर्दाखेरि यो सिनेरियोमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्लान्ट बेस फार्मास्युटिकल प्रोडक्सन जुन सिस्टम छ अथवा चाहिँ इन्डस्ट्री छ भनौँ, चाहिँ त्यो फ्युचर इन्डस्ट्री भनौँ, प्लान्ट फ्याक्ट्री एज अ फ्युचर इन्डस्ट्री अफ द फार्मास्युटिकल्सको भविष्य चाहिँ हामीले राम्रो देख्छौँ अथवा चाहिँ सम्भाव्यता बढी देख्छौँ। तर त्यति हुँदा पनि अब अघि नै चाहिँ धेरै सस्तो छ, धेरै चाहिँ सेफ्टी पनि छ, हुँदाहुँदै पनि यसका धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, त्यतिकै चुनौतीहरू पनि छन्। त्यो चुनौतीमा सबभन्दा चाहिँ के हुन्छ, टेक्निकल पार्ट्सहरू पनि छ त्यसको, र त्यसको चाहिँ अरू चाहिँ सोसियल र चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ सोसियल एस्पेक्टहरू पनि छ। जस्तै टेक्निकल पार्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि नै मैले भने बाहिरबाट आएको डिएनएले प्लान्टले प्रोटिन प्रडक्सन गर्नलाई निकै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ धेरै ट्राई गरेकोमा थोरै मात्र सक्सेस पाएको छ। र अर्को चाहिँ यदि प्रडक्सन भइहाले पनि त्यसको यील्ड चाहिँ निकै लो छ। लो यील्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नको लागि कुनै पनि कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हिचकिचाउने त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले देख्छौँ। अनि अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रडक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई प्युरिफिकेसन, ह्युमन युजको लागि प्युरिफिकेसन, प्रशोधन गर्नुपर्दछ। र त्यो चाहिँ अब एनिमल सेलहरूको सिस्टमको केसमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि विकास भएको भएर त्यो प्युरिफिकेसन गर्ने मेथडहरू वेल इस्टाब्लिस छ, त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेथडहरू छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भने बिरुवाको केसमा 1980sबाट मात्रै विकास भएकोले गर्दा अझै पनि यो विकास हुने क्रममा भएकोले गर्दाखेरि अझै यसमा चाहिँ धेरै टाइम दिनुपर्छ, धेरै लगानी गर्नुपर्छ। र त्यो स्ट्यान्डर्ड प्युरिफिकेसन प्रोसेस डेभलपमेन्टकै फेजमा छ, र त्यो स्ट्यान्डर्ड एउटा प्युरिफिकेसन मेथड डेभलप गर्ने पनि अर्को एउटा च्यालेन्ज छ। अनि अर्को प्युरिफिकेसन प्रोसेसमै अर्को च्यालेन्ज भनेको जस्तै निकोटिना टोबाको प्लान्टको केसमा टोबाकोमा हामीले कुनै औषधि बनायो भने त्यसबाट निकाल्दाखेरि त्यसमा भएको निकोटिन जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हानिकारक छ त्यो औषधि पनि सँगै आइदिन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ जुन हानिकारक तत्त्वहरू निकोटिन जस्ता चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स, फेनोलिक कम्पाउन्डहरू र अन्य अरू सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स प्लान्टमा धेरै छन्। त्यो जुन हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दैन, हामीलाई चाहिँ औषधि मात्र चाहिन्छ, तर त्यो पनि सँगै एक्सट्र्याक्सन हुनुले गर्दाखेरि त्यसलाई रिमुभ गर्ने पनि अर्को एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने यो चाहिँ अहिले पनि चाहिँ डेभलपिङ स्टेजमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ लार्ज के चाहिँ ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ यसमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ हिचकिचाइरहेको हुन्छ। र अर्को रेगुलेटरी एस्पेक्टमा पनि अलिकति च्यालेन्जिङ छ। जस्तै युएस र क्यानाडा जस्तो चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ यदि प्लान्टबाट कुनै औषधि बन्यो भने त्यसलाई रेगुलेसन कसरी गर्ने, त्यसलाई एप्रुभल कसरी गर्ने, नियमन कसरी, त्यसको गुणस्तरीयता मापन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ नीति नियमहरू बनिसकेका छन्। तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यो सुरु नै भएको छैन। र कोरिया जस्तो देशमा पनि अहिले बल्ल बन्दैछ। अहिले हाम्रो कम्पनी सहित अरू पनि मिलेर यो बनाउने क्रममा छ। बिरुवाबाट अरू जस्तै अरू सेलबाट बनाउने प्रोसेसहरूको चाहिँ यिनीहरू पोलिसी बनिसकेको छ, गाइडलाइनहरू छ। तर बिरुवाबाट बनेको औषधिहरूको लागि एप्रुभलको लागि चाहिने रेगुलेटरी गाइडलाइनहरू कोरियामा पनि नबनेको अवस्थामा अरू कन्ट्रीहरूमा पनि नबनेको अर्को एउटा च्यालेन्जिङ छ। अब यति च्यालेन्जिङ हुँदाहुँदै पनि तैपनि यसको चाहिँ राम्रो सम्भाव्यता पनि छ। यो प्लान्ट बेस्ड बायोफार्मास्युटिकल प्रोडक्सनको फिल्डको चाहिँ राम्रो सम्भाव्यता पनि छ। किन भन्दाखेरि धेरै नभए पनि केही चाहिँ औषधिहरू अहिले चाहिँ मानिसहरूमा प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र त्यसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कमर्सियलाइज भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ भविष्य राम्रो रूपमा हामीले हेर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी 20-30वटा चाहिँ फार्मास्युटिकल अहिले चाहिँ प्लान्ट बेस्ड फार्मास्युटिकल चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजमा छ भन्नुको अर्थ अबको 5-10 भित्रमा चाहिँ धेरै औषधिहरू प्लान्टमा बनेका धेरै औषधिहरू चाहिँ हाम्रो दैनिकी प्रयोगमा आउने छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको भविष्य राम्रो देख्न सक्दछौँ हामीले। र हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर छ, यदि हामीले अघि नदेखाए जस्तै ट्रान्सजेनिक प्लान्टमा हामीले औषधि या चाहिँ अरू चाहिँ शरीरलाई चाहिने चाहिँ तत्त्वहरू जस्तै भिटामिन ए, भिटामिन डी प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने जुन ट्रेडिसनल
एग्रिकल्चरलाई हामीले चाहिँ मेडिसिनल एग्रिकल्चरमा डेभलप गरेर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्न सक्दछौँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जुन चाहिँ भ्याक्सिन पुर्याउन सक्दैन, औषधि पुर्याउन नसक्ने समस्या छ, त्यसको लागि पनि यो एउटा धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तै अहिले हामीलाई थाहा छ अहिले उपलब्ध भएका भ्याक्सिनहरूलाई धेरै चाहिँ कोल्ड चेन सिस्टम चाहिन्छ, त्यसलाई फ्रिजिङ सिस्टम चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ फ्रिजिङ सिस्टम बिजुलीको बत्ती नभएको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसको चाहिँ लाइफ भनौँ न मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यदि हामीले चाहिँ त्यसरी बिरुवामा चाहिँ इडिबल भ्याक्सिन चाहिँ सिधै चाहिँ बिरुवा खाएर चाहिँ भ्याक्सिनको काम गर्ने तत्त्व चाहिँ बनाएको बिरुवा खाएर भ्याक्सिनको काम गराउन सक्यो भने त्यसको कुनै पनि झन्झट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कुना काप्चामा, देशको कुना काप्चामा पनि भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले सजिलै पुर्याउन हुन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ खोप लगाउने सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौँ र रोगबाट पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ हामी बचाउन सक्षम हुन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ बायोफार्मास्युटिकल के अरे प्लान्ट बेस्ड सिस्टमलाई चाहिँ यो रिकम्बिनेन्ट फार्मास्युटिकल्सलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो दैनिकी जीवनमा अथवा चाहिँ भनौँ न पिपल्सको चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ हामी इन्टेग्रेट गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि अझै धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने छ, अझै पनि लगानी गर्नुपर्नेछ। यति मैले आफ्नो कुरा राख्दै तपाईहरुबाट चाहिँ म डिस्कसनको लागि चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। Thank you so much, ma'am, for the wonderful presentation. You have really presented each and every point in detail, and it is very nice. So without delay, let's go to question and answer session. We have a question from KP Chusaki. जसरी भाइरस होस्ट स्पेसिफिक हुन्छ, सम्भवतः वनस्पतिले बनाउने बायोफार्मास्युटिकल भ्याक्सिन पनि निश्चित वनस्पतिले मात्र गर्ने होला। आजको कोभिड-19 को महामारीको बेला कोभिड-19 विरुद्धको लागि कुन वनस्पतिले बायोफार्मास्युटिकल कारखानाको रूपमा काम गर्ला? पहिला अगाडिको मैले अलि सुनेन है, कोभिडको सुने, अगाडिको क्वेशन एक्चुअली दोहोऱ्याइदिनुस् न। हजुर, जसरी भाइरस होस्ट स्पेसिफिक हुन्छ, सम्भवतः वनस्पतिले बनाउने बायोफार्मास्युटिकल भ्याक्सिन पनि निश्चित वनस्पतिले मात्र गर्ने होला। आजको कोभिड-19 को महामारीको बेला कोभिड-19 विरुद्धको लागि कुन वनस्पतिले बायोफार्मास्युटिकल कारखानाको रूपमा काम गर्ला? यो केसमा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै सबै प्लान्टमा चाहिँ प्लान्ट प्रोटिन प्रोडक्सन गर्ने मेसिनरी छ, तर त्यो सबै प्लान्टहरूले चाहिँ बाहिरबाट इन्ट्रोड्युस गराएको डीएनएलाई प्रोटिनमा प्रोडक्सन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ छैन है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले भने तपाईले चाहिँ त्यो धेरै फ्याक्टरहरूले डिटरमाइन गर्छ, जस्तै कुन भेक्टर युज गर्नुभएको छ तपाईले, त्यसमा पनि फ्याक्टर त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो प्रोटिन एक्सप्रेसन गराउनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ भाइरसको डीएनए छ, त्यो भाइरसको डीएनएले चाहिँ कोडन अप्टिमाइज भन्छौँ हामी, त्यो प्लान्टमा चाहिँ प्रोटिन एक्सप्रेसन गर्ने गरी चाहिँ त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न पनि सक्छौँ, त्यसरी पनि गर्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै अरु चाहिँ के स्ट्र्याटेजीहरु छ त्यो गर्नलाई। र त्यो गर्दाखेरि अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस भएको रेट चाहिँ हाई चाहिँ उसमा छ, टोबाको प्लान्टमा छ हैन। त्यसो भन्दैमा टोबाकोमा कुनै ए प्रोटिन भन्ने टोबाकोमा राम्रो भयो भने बी प्रोटिन टोबाकोमा नहुन पनि सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै प्लान्टहरु चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ। जस्तै चाहिँ मैले अघि नै देखाएँ गाउचर डिजिजको लागि प्रयोग हुने जुन इन्जाइम छ, त्यो इन्जाइम चाहिँ क्यारोटको सेलमा एक्सप्रेसन भयो हैन, त्यसरी गरेको छ। कोभिडको केसमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने कोभिडको केसमा अहिले विश्वमा 3-4 वटा ल्याबले ट्राई गरेको छ। कनाडाको ल्याबले चाहिँ कनाडाको एउटा इन्डस्ट्रीले कम्पनीले प्रयोग गरेको छ। र त्यसरी गर्दा उनीहरुले पनि अहिले चाहिँ बेसिकली चाहिँ टोबाको प्लान्ट नै युज गरिरहेको छ र हामीले पनि टोबाको प्लान्ट नै युज गर्छौं। हजुर। Now we have another question from Jassy. What can be done to attract researchers towards plant vaccine as all are heading towards ML and drug repurposing? अब एट्र्याक्सन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हैन,
अब एउटा त सक्सेस स्टोरी देखाएपछि मान्छे पछि पर्ने हो हैन, जुन चाहिँ मान्छेले धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ, टाउको दुखाउनु पर्ने छ, त्यसमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुँदैन मान्छेको हैन। जस्तै अरू मेथडहरू चाहिँ अलि स्टाब्लिस भइसकेको, अलि लामो इतिहास भएकोले मान्छेको त्यतिर एट्र्याक्सन छ। र अहिले चाहिँ अब यो प्लान्ट चाहिँ स्टिल डेभलपिङको फेजमा भएकोले गर्दाखेरि एट्र्याक्सन छैन। तर होपफुल्ली अब कोभिडको केसमा त म भन्न सक्दिनँ, तर इन्फ्लुएन्जाको केसमा आई थिङ्क अबको 2 वर्षमा लगभग चाहिँ यो अन्तिम फेजमा पुगिसकेको छ, स्टेज फेज 3 को क्लिनिकल ट्रायलमा छ। अबको 2-3 वर्षमा चाहिँ प्लान्ट बेस्ड भ्याक्सिन आउँछ होपफुल्ली। त्यसपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ एट्र्याक्सन अझ बढ्छ, किन भन्दाखेरि 2014 भन्दा 2000 यो चाहिँ 1980 बाट सुरु भएर मान्छेले 2006-07 मा आएपछि अलिकति चाहिँ डाउन भएको थियो। अब चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसमा एक्सप्रेसनमै प्रब्लम भएकोले मान्छेहरू चाहिँ धेरै थाके, त्यसपछि अलिक डाउन भएको थियो। तर 2012 मा चाहिँ क्यारोट सेलमा चाहिँ जुन चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ इन्जाइम छ, गाउचर डिजिजको इन्जाइमले चाहिँ एप्रुभल भइसकेपछि मार्केट पाएपछि फेरि यो राइजमा आएको, फेरि 2013 बाट चाहिँ राइजमा आयो। त्यसमा पनि 2014 मा चाहिँ इबोलाको कारणले गर्दा फेरि अझ राइजमा आएर अझ एट्र्याक्सन बढेको छ र विभिन्न कन्ट्रीहरूले यसमा लगानी पनि बढी गरेको छ। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँलाई एक्जाम्पलको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के अरे अमेरिकाको चाहिँ यो जुन सैन्य उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन छ, जुन सङ्गठनले चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ करोडौँ डोजहरू प्रोडक्सन गर्न सक्ने गरी चाहिँ यो टोबाको प्लान्ट, यो चाहिँ टोबाको बेस्ड भ्याक्सिन प्रोडक्सन सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेको छ। त्यसरी चाहिँ कन्ट्रीलाई, गभर्मेन्टहरूलाई पनि एट्र्याक्सन, गभर्मेन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू पनि लगानी गर्ने क्रम चाहिँ अहिले बढेकोले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा अब चाहिँ केही समयपछि भनौँ 2-3 वर्षपछि मानिसहरू यसतर्फ चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसको लागि हामी यस क्षेत्रमा लाग्नेले छिटो चाहिँ सक्सेस स्टोरी चाहिँ बनाउनु पर्यो। हजुर म्याम, उहाँले आफ्नो क्वेसनको एन्सर पाउनुभयो होला। र अर्को हाम्रो क्वेसन आएको छ नवीन सरसँग। नवीन सरबाट, इफ द पर्सन इज अलरेडी इन्फेक्टेड विथ पर्टिकुलर भाइरस एन्ड देन एडमिनिस्टर्ड पोटेन्ट भ्याक्सिन अगेन्स्ट द्याट भाइरस, देन देयर इज नो रोल अफ भ्याक्सिन, डज इट सो? होइन, यस्तो हुन्छ। अब त्यो तपाईँले चाहिँ कुन समयमा लगायो र कुन भ्याक्सिन्स अथवा चाहिँ कुन रोग भन्नेसँग चाहिँ फरक पर्दछ। जस्तै तपाईँ चाहिँ भ्याक्सिन पहिल्यै रोग लागेको छ, भर्खर रोग लागिसकेर निको भइसक्यो भने भ्याक्सिन दियो भने पछि तपाईँलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ, निश्चित रूपमा भ्याक्सिनको काम गर्छ त्यहाँ नै हैन। तर अब भर्खरै चाहिँ रोग लाग्दै गरेको अवस्थामा पनि दिन सक्छ। जस्तै मैले आज भनेको भ्याक्सिन चाहिँ धेरै मैले मान्छेले भ्याक्सिन भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रिभेन्टिभको रूपमा बुझ्छौँ हैन, रोकथामको उपाय बेसिकली चाहिँ त्यो हो। तर थेरापिटिकल भ्याक्सिन पनि छ त्यहाँ। थेरापेटिकल भ्याक्सिन रोग लागिसकेपछि उपचारको लागि पनि गर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति फरक छ, अहिले चाहिँ जेनरली बुझ्ने भ्याक्सिन भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ, बट द्याट इज अल्सो द भ्याक्सिन है। अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ क्यान्सर डिजिजको लागि र त्यसपछि अटो इम्युन डिजिजहरूको लागि चाहिँ थेरापेटिकल भ्याक्सिनको प्रयोग गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि रोग लागे पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी चाहिँ जस्तै बुस्टर डोज पनि भन्नु नि, मैले रोग एकचोटि भ्याक्सिन लगायौँ, तर त्यो भ्याक्सिन लागिसकेपछि चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ अब प्रशस्त मात्रामा एन्टिबडी चाहिँ बनाउन सकेन, अथवा मेमोरी सेलले चाहिँ लङ टर्म चाहिँ मेमोरीमा राख्न सक्दैन, केही समयपछि त्यो मेमोरी लस गर्छ उसले, त्यसले गर्दा एन्टिबडी डेभलप गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्छ। त्यस बिचमा चाहिँ अब जस्तै चाहिँ कुनै डिजिज लागिसकेको छ भने पनि नेचुरल फर्ममा उसले केही समय केही चाहिँ एन्टिबडी उसले डेभलप गर्छ, राइट। र त्यो डेभलप गरिसकेको लङ टर्म नजान पनि सक्छ, र त्यो केसमा पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कुनै कुनै रोगहरूको चाहिँ नेचुरल्ली उसले चाहिँ डिफेन्स गर्न सक्दैन, नेचुरल्ली चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ यो इम्युन रिस्पोन्स दिन सक्दैन, एन्टिबडी डेभलप गर्छ। जस्तै एचआइभीको केसमा एचआइभी लागेर चाहिँ लागेपछि उसले चाहिँ एन्टिबडी डेभलप गर्नुपर्ने हो नि बेसिक कन्सेप्ट अनुसार, तर त्यो सकिँदैन, त्यसरी चाहिँ नेचुरल रूपमा गर्न सकिँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ रोग लागिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन दिन सक्छौँ र त्यो पनि उपयोगी हुन्छ। भ्याक्सिन दिन आवश्यक छैन, त्यो कामको हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। हजुर म्याम। We have another question from Suma Rungel. Although antigen-antibody reaction mechanism is specific, what might be the effect of plant secondary metabolites? त्यो केसमा चाहिँ त्यही भनेको मैले अघि नै, जस्तै
युजुअली हामीले सरस्वती हेर्दा चाहिँ सागको त्यसको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ इट डज नट म्याटर होइन, हामीलाई इम्पेक्ट गर्दैन। किन भन्दा अहिले हामी पनि दिनौँ चाहिँ के अरे धेरै प्रकारको बिरुवाहरू खाइरहेछौँ खानाको रूपमा होइन, त्यसै तरकारीको रूपमा हामी खान्छौँ, त्यसमा पनि त सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सहरू अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, तर गर्दैन। सबै प्रकारको सेकेन्डरी मेटाबोलाइटले ह्युमनको लागि हार्मफुल हुन्छ भन्ने छैन, हानिकारक हुन्छ भन्ने छैन। तर अघि नै टोबाको केसमा जस्तै सुर्तीको केसमा त्यसमा हुने निकोटिनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हानि गर्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। तर अरूले चाहिँ जस्तै हामीले सामान्य अब जस्तै हामीले आलुमा चाहिँ कुनै औषधि बनाउन सक्यो भने आलु त डेली खाइरहेको हुन्छ हामीले होइन, र त्यसमा चाहिँ एउटा तत्त्व मात्रै त्यो औषधि मात्र थपेको हो, त्यो औषधि भएको आलु खाँदा हामीलाई फरक पर्दैन। हजुर म्याम, हामीसँग अब अर्को क्वेसन छ फ्रम बिलोन। Could you please comment on the impact of plant allergens in its effectiveness, routes of administration, and its side effects? Plant allergen? Yes, the impact of plant allergens in its effectiveness, routes of administration, and its side effect. उहाँले चाहिँ यो प्लान्ट बेस्ड फार्मास्युटिकलको कन्सेप्टमा भन्नुभएको होला सायद, मैले बुझे अनुसार होइन। प्लान्ट बेस्ड बायोफार्मास्युटिकल चाहिँ एलर्जी ट्रिटमेन्टको लागि भन्ने क्वेसन ल्याउनु भएको होला होइन। अब यसको लागि चाहिँ म डिरेक्टली त अब अहिले एलर्जीसँग रिलेटेड त होइन होइन, तर पनि अब रुटको केसमा गर्दा अब एलर्जी वाट काइन्ड अफ एलर्जी भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि अब स्किन एलर्जी भन्ने टपिकल रुट नै बेस्ट हुन्छ होइन। अब कुन एलर्जीको चाहिँ भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै हामी एलर्जी भन्दा युजुअली चाहिँ अब टपिकल स्किन एलर्जीहरू बुझ्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ टपिकल रुट नै चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, so we have another question from Navin sir. What is the difference between Ayurvedic medicines and biopharmaceuticals? Yeah, it's a big difference. Yeah, त्यही कुरा मैले चाहिँ बुझाउन खोजेको होइन। मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक भन्नेपछि चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने जस्तै आयुर्वेदिकमा पनि बिरुवामा आधारित आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक भन्ने बित्तिकै जस्तै कुनै पनि अरू नेचुरल फर्म्सबाट पनि लिन्छ, जस्तै चाहिँ एनिमल्स प्रडक्ट पनि हुन्छ त्यसमा। तर चाहिँ प्लान्ट बेस्ड आयुर्वेदिक पनि चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ रिकम्बिनेन्ट भन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। के अरे यो चाहिँ अहिलेको यो प्लान्ट बेस्ड बायोफार्मास्युटिकल्स रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकल्स भन्दा धेरै फरक छ। मैले अघि नै भने आयुर्वेदिकमा चाहिँ हुन्छ प्लान्टमा नेचुरल रूपमै भएको तत्त्वलाई युज गरिन्छ है। जस्तै क्यान्सर उपचारको लागि प्रयोग गरिने चाहिँ प्याक्सिट्याक्सेल भन्छौँ हामी, अहिले धेरै क्यान्सरको रोगको उपचारको लागि युज गर्छ। त्यो चाहिँ हिमालयन युज लोट सल्ला भन्छौँ नि, लोट सल्लाकोलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गरेर निकालिएको तत्त्व हुन्छ, तत्त्व ट्याक्सोलबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ। त्यो प्लान्ट आफैले बनाएको प्लान्टको सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सको रूपमा रहेको चिज भयो त्यो है। तर बायोफार्मास्युटिकल्स अहिले रिकम्बिनेन्ट बायोफार्मास्युटिकल्स भनेको चाहिँ प्लान्टमा आफैमा नभएको चिज है, प्लान्टले आफूले प्रड्युस गर्न नसकेको चिजलाई चाहिँ बाहिरबाट डिएनए ल्याएर प्रडक्सन गराउन सक्ने गरी प्रडक्सन गरिएको हुन्छ। त्यो भएर सोर्स नै फरक भयो। आयुर्वेदिक भनेको चाहिँ आफ्नै खानीबाट उत्पादन गरेको भनौँ होइन। तर चाहिँ अब यो रिकम्बिनेन्ट भनेको चाहिँ बाहिर मेटेरियल्स ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के भने पार्ट के भनौँ त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर मात्रै गरेको भनौँ न। हजुर, कार कारखानाको एड दिए, कारखानाको उदाहरण दिए नि होइन, अरू मेटेरियल म्यानुफ्याक्चर मात्रै गर्ने काम हो उसको। हजुर, yet we have another question from Jessie. How can we know which plant will respond to that of injected DNA? On which basis we select the plant? ओके, त्यो त अब हिट एन्ड ट्रायल नै हो, हिट एन्ड ट्रायल नै हो होइन। हामीले ट्राई गरेपछि कुनमा सक्सेस, अहिलेसम्म त्यही त अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ अहिले चाहिँ टोबाकोमा भएकोले फर्स्ट ट्रायल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब प्लान्ट के अरे टोबाकोमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा इस्टाब्लिस केही भइसकेको भएर। तर त्यसरी गर्नु अब नयाँ प्रयोग गर्ने हो भने पहिला गरी हेर्नुपर्छ, त्यसमा हिट एन्ड ट्रायल मेथड नै हो अहिलेलाई। हजुर, so let's go to another question from Meena Suwal. Is it possible to implement plant-based vaccine production in Nepal as industrial level? At industrial level भन्नको लागि
अब यस्तो हुन्छ इन्डस्ट्रियल लेभल भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब टेक्निकल एस्पेक्टमा सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हेर्न न फिनान्सियली सक्छ कि सक्दैन भन्ने इकोनोमिकल एस्पेक्टमा हुन्छ होइन। अब टेक्निकल एस्पेक्टमा भन्ने हो भने हामीले अलिकति बढी चाहिँ खट्नुपर्ने हुन्छ, अलि बढी चाहिँ उ गर्नुपर्ने हुन्छ, सकिन्छ। किन भन्दाखेरि मैले भने त्यसको लागि चाहिने अब चाहिँ यो क्लोनिङको फेसिलिटीहरू त्यो चाहिँ धेरै त्यति महँगो पर्दैन। मैले अघि नै भने प्लान्ट सिस्टम भनेको सस्तो हो, तर त्यसलाई चाहिने जुन चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टलाई चाहिँ अझै अलिकति हामी कहाँ म्यान पावर र चाहिँ जुन चाहिँ फेसिलिटीहरू छ मोलिकुलर एक्सपेरिमेन्टहरूको लागि चाहिने फेसिलिटीहरू छ त्यो फेसिलिटीले गर्न सक्छौँ। तर त्यसपछिको प्रोडक्सन स्टेज जुन म्यानुफ्याक्चरिङ स्टेपहरू छ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ स्टेप चाहिँ कहाँ गर्ने भन्नेमा भर पर्छ। जस्तै ट्रान्सजेनिक प्लान्ट बनाएर फिल्डमा गर्ने हो भने यो धेरै चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ फिसिबल हुन्छ, हामी चाहिँ थोरै लगानीमा पनि गर्न सक्छौँ। तर अघि नै जस्तै चाहिँ अब हामी चाहिँ ग्रिन हाउस ठुल्ठुलो ग्रिन हाउस बनाउने, अझ त्यसमा पनि अझ चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल फार्मिङ गर्ने र चाहिँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम गर्ने हो भने त्यसको हाइड्रोपोनिक सिस्टममा चाहिँ अब सबै चाहिँ आर्टिफिसियल हुन्छ, लाइटिङ सिस्टम आर्टिफिसियल हुन्छ, प्लान्ट न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ आर्टिफिसियली चाहिँ प्रड्युस गर्नु के अरे सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इकोनोमिकल्ली अ बिग बर्डन हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि आवश्यक मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने टेक्निकली आई थिङ्क सम्भव छ। We have another question from Gaudi Lama. Does this technology affect plant metabolism? प्लान्ट मेटाबोलिजममा फरक पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा चाहिँ अहिले यसरी कुनै पनि एक्सटर्नल डिएनए कुन डिएनए प्रयोग गर्नु भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ यसलाई होइन। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ लार्ज स्केल भनौँ न त्यसरी चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पर्ने गरी चाहिँ चाहिँ एक्सटर्नल जिनलाई केही सर्टेन जिनलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि ठुलो रूपमा देखिने गरी चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ देखिएको छैन, तर सम्भावना भने छ, इम्प्याक्ट हुनसक्छ। जस्तै चाहिँ अब जस्तै भाइरल डिएनएलाई चाहिँ एक्सप्रेसन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न त्यो लेथलिटी हुने होइन, त्यो सेलहरू नेक्रोसिस चाहिँ हुने सम्भावनाहरू छ र हुन्छ, कुनै हदसम्म चाहिँ हुन्छ। त्यो अब त्यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। तर त्यसले दिने सम्भावना चाहिँ छ, तर सबैले दिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा कुन डिएनए प्रयोग गरेको छ र त्यो डिएनए र चाहिँ त्यो प्लान्टको रिलेसन के छ। जस्तै पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यो डिएनएसँग एक्सपोज भइरहेको प्लान्ट छ भने इट डज नट म्याटर है, तर नयाँ छ भने चाहिँ त्यो प्लान्टले चाहिँ उसलाई नयाँको रूपमा लिएर चाहिँ उसलाई एडप्ट गर्न सक्दैन अथवा उसको चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ प्लान्टको बायोलोजिकल सिस्टममा चाहिँ इम्प्याक्ट दिने चान्सेस हुन्छ। हजुर म्याम। सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो बिमिन कोजुबाट आएको छ। इज देयर एनी साइड इफेक्ट टु ह्युमन हेल्थ बाई कन्ज्युमिङ प्लान्ट बेस्ड मेडिसिन एन्ड जिएम फुड्स? जिएमओ फुड्स कि जङ्क फुड भन्नुभयो? जिएम जेनेटिकली मोडिफाइड फुड्स। ओके, अब प्लान्टबाट बनाएकोले नेगेटिभ इम्प्याक्ट अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न अहिले मार्केटमा आएकोमा छैन। त्यो चाहिँ जुन हामी चाहिँ रेगुलेटरी एप्रुभल भन्छौँ नि, प्लान्टमा बनाइसकेपछि कुनै पनि ह्युमनको युजको लागि चाहिँ मेडिसिनल चाहिँ डेभलप भइसकेपछि ह्युमनमा जानको लागि क्लिनिकल ट्रायल हुन्छ। त्यो क्लिनिकल स्टेप्समा चाहिँ त्यसको सेफ्टी मेजरमेन्ट गर्छ। यदि त्यो सेफ्टी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेफ छैन भने त्यही नै त्यसको चाहिँ टर्मिनेसन हुन्छ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिने तत्त्व त्यो स्टेप नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिने मटेरियल्सहरूलाई चाहिँ रिमुभल गरिएको हुन्छ है, र त्यसरी रिमुभल गरिएको छ भने इम्प्याक्ट दिँदैन। तर जस्तै चाहिँ अब कुन बिरुवामा एक्सप्रेस गर्यो पनि, जस्तै टोबाकोमा गर्यो, टोबाकोमा चाहिँ कुनै एउटा औषधि अघि जस्तै इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन बनायो भने टोबाको सिधै खायो भने त सर्टेनली चाहिँ त्यसमा भएको निकोटिनले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ हेल्थमा होइन। तर जस्तै आलुमा एक्सप्रेसन गरेको छ भने आलु खाँदाखेरि हामीलाई हुँदैन है, र टोबाकोमा एक्सप्रेसन गरेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गरेर प्युरिफिकेसन गरिसकेपछि चाहिँ कन्ज्युम गर्यो भने केही पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुँदैन। अब जिएमओको कुरा चाहिँ इट्स अ बिग इस्यु है। यो चाहिँ अब अहिले पनि वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ बिग इस्युको रूपमा छ। जिएमओ चाहिँ अब अलाउ नगर्ने, कति कन्ट्रीले अलाउ गर्ने, जिएमओ गरेपछि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ हेल्थमा इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने। तर साइन्टिफिकल्ली चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जिएमओले नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ भने साइन्टिफिक एभिडेन्स चाहिँ वास्तवमा अहिलेसम्म छैन है। त्यसले गर्दाखेरि इट्स
भनौँ यसको लागि चाहिँ अब साँच्चै नै जिएमओले के इम्प्याक्ट गर्छ जेनेटिक्समा ह्युमनको जेनेटिक्समा के इम्प्याक्ट गर्छ भन्नलाई चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ यो जेनेरेसनले जिएमओ खाएपछि अर्को जेनेरेसनसम्म चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ एक्युट रिस्पोन्स दिने होइन इमिडिएटली चाहिँ कुनै पनि इम्प्याक्टहरू देखिँदैन तर लङ टर्म दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्टडी अन्डर स्टडी नै छ यो हजुर सो हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आछ could you please explain why some vaccines are made for intradermal route for administration whereas others are based on oral routes? Can we not make all the vaccine as edible without making extraction necessary? अब यस्तो हुन्छ एडिबल भ्याक्सिनको रुट चाहिँ भनौँ न त्यसले कहाँ इम्प्याक्ट गर्छ त्यसले त्यो भ्याक्सिन चाहिँ फङ्सनल हुने मेकानिजममा डिपेन्ड हुन्छ है तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ एक्टिभेट हुनुपर्छ इम्युन सेल्सहरू एक्टिभेट हुनुपर्दछ हैन त्यो एक्टिभेसनको लागि चाहिने पार्ट्सलाई डिपेन्ड गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ रुट बनाएको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेसनको रुट बनाएको हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि सबै भ्याक्सिन चाहिँ इडिबल बनाउन सक्यो भने राम्रो तर चाहिँ सबै इडिबल हुँदाखेरि चाहिँ जति चाहिँ नन इडिबल अथवा चाहिँ यो इन्ट्रामस्कुलर फर्ममा एडमिनिस्ट्रेसन गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ इफिसियन्ट हुन्छ ओरलबाट दिँदाखेरि नहुन सक्छ जस्तै पोलियोको केसमा चाहिँ जस्ट अपोजिट भयो पोलियोको केसमा चाहिँ अरू रुटबाट दिँदाखेरि इफेक्टिभ भएन तर ओरलबाट दिँदाखेरि इफेक्टिभ भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ भ्याक्सिन स्केड्युलमा हामी हेर्ने हो भने चाहिँ ओरल भ्याक्सिन पाउँछौँ पोलियोको ओरल भ्याक्सिन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्जेक्टेड फर्ममा चाहिँ के अरे इन्टरडर्मल नै थियो त्यो पनि हजुर म्याम भ्याक्सिनको टाइप्समा भ्याक्सिनको टाइपमा डिपेन्ड गर्छ हजुर अर्को हाम्रो क्वेसन छ विश्व सरबाट यो प्रविधि अध्ययनको लागि तत्काल नेपालमा के कस्तो काम सुरु हुन सक्छ अब यसको लागि चाहिँ अब अध्ययन नै गर्न भन्दा पहिला त चाहिँ अब यो सम्बन्धी चाहिँ अब यो नलेज नै हुनु पर्यो हैन प्लान्टमा भ्याक्सिन बनाउन सक्छ अथवा प्लान्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सटर्नल डिएनए इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ प्लान्ट प्रड्युस गर्न सक्छ भन्ने नलेज चाहिँ अब चाहिँ यो भनौँ न टेक्निकल नलेज हुनु पर्यो स्टुडेन्टहरुमा अथवा चाहिँ काम गर्ने म्यान पावर चाहियो हामीलाई हैन अब त्यसको लागि लाग्छ मलाई चाहिँ नेपालको बायोटेक्नोलोजी टेक्स्ट बुकमा त मेबी आइएम नट स्योर है म चाहिँ निश्चित त छैन म टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यो सम्बन्धी नलेज चाहिँ अहिले छ कि छैन आई डोन्ट नो है अब सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अवेरनेस नै चाहियो हैन अनि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड पिपलहरु चाहियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ मिनिमम चाहिने भनेको अहिले चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल स्केलमै नगरे पनि चाहिँ रिसर्च फेजमा गर्ने हो भने एटलिस्ट पनि एउटा चाहिँ फेसिलिटेटेड चाहिँ मोलिकुलर ल्याब चाहिन्छ हामीलाई किनभने क्लोनिङ इज द मस्ट है क्लोनिङ इज द भेरी बेसिक चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहियो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाको जिन चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियाबाट डाइरेक्ट चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर पनि राख्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ मैले भने ब्याक्टेरियामा चाहिँ जिन चाहिँ सिधै चाहिँ एनिमलमा प्लान्टमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ एक्सप्रेसन नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यो प्रोटिन एक्सप्रेसन हुँदाखेरि जेनेटिक कोड युज गर्छ नि हैन ट्रिप्लेट जेनेटिक कोड हुन्छ त्यो जेनेटिक कोड चाहिँ प्लान्टले युज गर्ने र चाहिँ के अरे भाइरस अथवा चाहिँ ह्युमनले युज गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त्यसले गर्दा त्यो जेनेटिक त्यसलाई चाहिँ कोडन फ्रिक्वेन्सी भन्छ कुनै चाहिँ कोडनहरू चाहिँ बढी चाहिँ प्लान्टले युज गरेको हुन्छ भने कुनै चाहिँ तर प्लान्टको केसमा त्यो कोड चाहिँ युजै नभएको हुन्छ अथवा चाहिँ मिनिमम युज भएको हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो डिएनएलाई राख्नु अगाडि चाहिँ त्यो भेक्टरमा चाहिँ आई थिंक भाइरसमा चाहिँ जुन न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स युज भएको थियो त्यो न्युक्लियोटाइड नभइकन चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ अप्टिमाइज गर्छौँ प्लान्टले युज गर्ने न्युक्लियोटाइडको फर्ममा युज गर्छौँ हैन अनि त्यो फेसिलिटी चाहियो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ जिन सिन्थेसिस गर्ने भन्छौँ त्यो जिन सिन्थेसिस फेसिलिटी अब नेपालमा भएन भने त्यो त अब बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ तर अहिले इमिडिएटली हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एटलिस्ट द नलेज चाहियो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मेन चाहिँ यसको च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ जुन मैले भने प्लान्टमा चाहिँ प्रोटिन एक्सप्रेसन गर्ने भेक्टर सिस्टम्स द भेक्टर सिस्टम्स चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो जसले गर्दा प्रोटिन धेरै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ भेक्टर सिस्टम डेभलप गर्नु पर्दछ
र अहिले तुरुन्त गर्न सक्ने भनेको हामीले चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल स्केलमा गर्न चाहिँ यसरी भेक्टर हाम्रो आफ्नै हुनुपर्दछ कमर्सियलाइज गर्न, तर रिसर्च बेसमा गर्न चाहिँ जुन चाहिँ स्टडीबाट निस्किएको चाहिँ भेक्टरहरू स्टडीमा युज भएको भ्याक्सिन के अरे भेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ रिसर्च पर्पजको लागि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ अलिकति मोलेकुलर ल्याबको फेसिलिटी भयो भने हामीले चाहिँ रिसर्च स्ट्याटसमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। इन्डस्ट्रियलको लागि त अलिकति टाइम लाग्छ। हजुर म्याम, यो रिलेटिभ क्वेसन नै फेरि आएको छ, हाउ मेनी म्यान पावर निड फर दिस प्लान्ट बेस्ड भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट, मोर स्पेसिफिकली लाइक हाउ मेनी बायोटेक्नोलोजिस्ट मोलिकुलर बायोलोजिस्ट निडेड, लाइक इन कार म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज देयर आर सम लो लेभल वर्कर्स, सम हाई लेभल वर्कर्स एन्ड सम आर म्यानेजर्स एन्ड सम आर सिनियर मिस्ट्री। ओके, अब यस्तो भयो, अब कतिवटा कार बनाउने भन्ने सँग डिपेन्ड हुन्छ हैन। अब 100वटा कार बनाउने कि 1000वटा कार बनाउने भने त्यही अनुसारको चाहियो हैन। तर लेभलको कुरा गर्ने हो भने जस्तै चाहिँ अब या डिफ्रेन्ट लेभलको म्यान पावर चाहिन्छ यसमा। जस्तै चाहिँ अब थिङ्किङ पावर भनौँ न, अब थिङ्क ट्याङ्क पनि चाहियो हैन। अब जुन अघि नै भने भेक्टर डेभलप गर्ने प्लान्टमा चाहिँ बाहिरको डिएनएलाई कसरी प्रोटिन बढीभन्दा बढी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो जुन चाहिँ स्टडी गरेर नयाँ चाहिँ टेक्निकहरू चाहिँ डेभलप गर्ने हैन, त्यो म्यान पावर पनि एउटा चाहियो। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन चाहिँ अब यदि अब मोलेकुलर वर्क चाहिँ अब जस्तै हामी चाहिँ मास्टर गरेका पिएचडी गरेका, मास्टर गरेका पिएचडी चाहिँदैन, त्यसलाई मास्टर गरेका मास्टर लेभलका अन्डरग्रेड लेभलका बायोटेक्नोलोजी जुन चाहिँ मोलेकुलर स्किल भएकाहरू हुन्छ, क्लोनिङको स्किल भएकाहरूलाई चाहिँ भए पुग्छ त्यसको लागि त हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यदि सक्सेस भयो भने अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा गयो भने त चाहिँ जस्तै प्लान्ट ग्रो, अब फिल्डमा गर्ने हो भने त चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै चाहिँ लो लेभलको भनौँ न, अब हामी चाहिँ स्किल थोरै स्किल भएको मान्छेले पनि काम गर्न सक्छौँ। तर अब जस्तै चाहिँ अब हाइड्रोपोनिक सिस्टममा गर्ने हो भने अझ अलिकति चाहिँ अलिकति स्किल भएका मान्छेहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि कुन प्लेटफर्म युज गर्छौँ, कुन प्रडक्सन सिस्टम युज गर्छौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। र त्यसमा अरू काममा जस्तै यसमा पनि डिफ्रेन्ट हायरकीका चाहिँ म्यान पावरहरूको आवश्यक हुन्छ, हाईदेखि लोसम्म। हजुर, सो एउटा क्वेसन छ, यो चाहिँ मेरोबाट है, डज भ्याक्सिनेसन कोरिलेट विथ अटो इम्युन डिजिज? भ्याक्सिनबाट अटो इम्युन डिजिज कोरिलेट गर्न मिल्छ त्यसमा? अहिलेसम्म छैन होइन। तर अटो इम्युन डिजिज कन्ट्रोलको लागि चाहिँ अहिले भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप गरिरहेछ मान्छेहरूले है। हजुर, सो तर अब अटो इम्युन डिजिज भन्दा पनि इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ दिन्छ है। कुनै बेला त्यो इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो नन टोलरेबल हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसलाई अब अटो इम्युन डिजिज भन्दा पनि अटो इम्युन डिजिजै त नभनौँ होइन, तर त्यसले चाहिँ एक्सट्रिम के अरे इम्युन रिस्पोन्स दिने केसहरू पनि हुन्छ। कुनै चाहिँ अब टेम्पोररी इम्युन रिस्पोन्स दिन्छ, त्यो केही समयपछि सबसाइड हुन्छ होइन। जस्तै कुनै भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो रातो तातो भएर चाहिँ यो मसल्स चाहिँ अलि चाहिँ सलिड एकदम चाहिँ टाइट मसल्स हुने, त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो टेम्पोररी भयो है। अब त्यो बाहेक चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ एक्सट्रिम हुने चान्सेस पनि छ, तर त्यो निकै लो छ। हजुर, थ्याङ्क यू। वी हेभ अनदर क्वेसन फ्रम सृष्टि काण्डोय। Can you comment on whether food vaccines are most likely killed, weakened infectious agents or subunit antigenic proteins? How can edible vaccines be used to treat autoimmunity? अब autoimmune पहिला चाहिँ के भन्यो रे, लिमिट एकचोटि क्वेसन दोहोऱ्याइदिनु त। Can you comment on whether food vaccines are most likely killed / weakened infectious agent or subunit antigenic proteins? फुड भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ अब यस्तो छ, पोलियोको केसमा त्यो चाहिँ लाइभ पनि छ, इनएक्टिभेटेड पनि छ होइन। त्यो चाहिँ इडिबल मात्र कुरा गर्ने। तर प्लान्ट बेस्ड इडिबल हो भने चाहिँ इडिबलको केस मात्र, इडिबल भ्याक्सिनको मात्र कुरा गर्ने हो भने यो लाइभ पनि हुनसक्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब किल्ड पनि हुनसक्छ, सब युनिट पनि हुनसक्छ। तर प्लान्ट बेस्डको केस हुने भनेको हो भने चाहिँ इट सुड बी द ओन्ली द सब युनिट। So how can edible vaccine be used? किल चाहिँ गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्दा सब युनिट भ्याक्सिन मात्रै सम्भव हुन्छ। हजुर, सब युनिट अथवा अघि भने जस्तै अनि अटो इम्युनिटीको लागि ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ एडिबल भ्याक्सिन चाहिँ कुन युज गर्दा हुन्छ? हाउ क्यान एडिबल भ्याक्सिन बी युज टु ट्रिट अटो इम्युनिटी? अहिले अटो इम्युन डिजिजको लागि इडिबल भ्याक्सिन्स
छ जस्तो लाग्दैन है मलाई अहिले राइट नाउ हजुर त्यो अब चाहिँ रिसर्चकै फेजमा छ अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ कमर्सियलाइज छ जस्तो लाग्दैन है मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ इम्युनको yet लागि छैन Ajay. So yet another question from Suman Dungel. What is the effect of plant secondary metabolites on vaccine production, not in human health? Would you please elaborate such as can an alkaloid from a plant can affect vaccine production? त्यही त मैले अघि नै भने भ्याक्सिन प्रोडक्सनमा भन्दा पनि यसले चाहिँ भ्याक्सिनको प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ बिग हिन्डरिङ दिन्छ यसले चाहिँ ठुलो समस्या ल्याउँछ कि जस्तै अहिले धेरै प्रयोग भएको भनेको टोबाको हो टोबाको केसमै कुरा गरौँ टोबाकोमा चाहिँ निकोटिन छ त्यो निकोटिनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्युरिफिकेसन प्रोसेसलाई चाहिँ प्रब्लम दिन्छ अनि अर्को भनेको प्लान्टको क्लोरोप्लास्ट भयो है क्लोरोप्लास्ट कन्टेन्ट हाई हुन्छ जनरली चाहिँ प्युरिफिकेसन प्रोसेस गर्दाखेरि हामी चाहिँ रेजिन युज गर्छौँ हैन त्यो रेजिनलाई चाहिँ छिटो उसले चाहिँ त्यो क्लोरोप्लास्ट पार्टिकल्सले गर्दाखेरि ब्लक गरिदिन्छ रेजिनहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ त्यो रेजिनहरू छिटो कलमहरू रेजिनहरू छिटो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ लगानी बढाउने समस्या छ अहिले अनि त्यसले यस द्याट्स प्रब्लम So we have another question from Nabin sir. Is there any role of interferons? Interferons. Yeah. अब इन्टरफेरोनको कुरा चाहिँ जस्तै अडप्टिभ इम्युनि सिस्टममा इन्टरफेरोनको काम अफकोर्स छ हैन जस्तै टी सेलबाट यो चाहिँ जुन माक्रोफेजहरूबाट चाहिँ एक्टिभेसन भइसकेपछि टी सेल्स एक्टिभेट गर्छ टी सेल्स एक्टिभेट भइसकेपछि टी सेल्सबाट चाहिँ यता चाहिँ बी सेल्सहरूलाई एक्टिभेट गर्ने क्रममा इन्टरफेरोनले काम गर्छ अफकोर्स हजुर यस इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ त्यहाँ Ajay. So we have another question. cDNA clone गर्दा प्लान्टले पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन मोडिफिकेसन गर्छ कि गर्दैन गर्दैन भने किन गर्दैन गर्छ अफ कोर्स गर्छ या गर्छ त्यसले गर्छ हैन जस्तै त्यसमा चाहिँ त्यसको मैले आज राखेन हैन धेरै लामो हुन्छ भनेर त्यसमा जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि प्रोटिनहरू यो बनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सुगर मोलिक्युलहरू एड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्लाइकोजाइलेसन भनिन्छ है त ग्लाइकोजाइलेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ पोस्ट ट्रान्सलेसन मेथड मध्येको एउटा हो ग्लाइकोजाइलेसन है सुगर मोलिक्युल एड हुने त्यो सुगर मोलिक्युल एड हुने प्रोसेस चाहिँ ह्युमन बिङ्स र एनिमल्स के अरे आई मिन मान्छेमा र चाहिँ बिरुवामा चाहिँ फरक छ है त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा बिरुवामा चाहिँ प्रोडक्सन गरेको बायोफार्मास्युटिकल्सको चाहिँ त्यो चाहिँ फार्मास्युटिकल्सको जुन चाहिँ ग्लाइको प्याटर्न भनौँ न ग्लाइकोन एड हुने प्याटर्न चाहिँ ह्युमनको भन्दा फरक छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्लान्टमा बनेको मेडिसिन हामीले ह्युमनले लियो भने त्यसले इम्युनिटी रियाक्सन देखाउँछ इम्युन रियाक्सन देखाउँछ त्यसले इम्प्याक्ट के अरे नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ भन्ने मान्छेको कन्सेप्ट थियो होइन तर त्यो सबै केसमा लागु भएन है गर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले कुनैमा के भने प्लान्टमा भएको प्याटर्न अनुसार त्यसरी चाहिँ जुन मोडिफाइड सेकेन्डरी चाहिँ पोस्ट ट्रान्सलेसन भएको युज गर्दा अझ बढी इफेक्टिभ पायो ह्युमनमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट त छैन नै अझ चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ मेडिसिनहरू छ त्यो चाहिँ बढी इम्प्याक्ट भएको नि पायो त्यो पनि चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम केस बाई केस है कुनै केसमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो ह्युमन फर्ममा भन्दा प्लान्ट फर्म चाहिँ अलिकति लो पायो र कुनै केसमा चाहिँ बढी अझ इफेक्टिभ पायो कुनै केसमा चाहिँ डजन्ट म्याटर पनि भयो कुनै केसमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि दिएछ यो भर्खरको क्वेसनमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने एमआरएनएलाई स्प्लाइसिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ उहाँले कुरा राख्नुभएको छ एमआरएनए स्प्लाइसिङ हुन्छ कि हुँदैन एमआरएनए हजुर प्लान्टमा गएर हजुर एमआरएनएलाई स्प्लाइसिङ हुन्छ कि हुँदैन एमआरएनए स्प्लाइसिङ हुन्छ प्लान्टमा गएपछि उहाँको क्वेसन त्यही रहेको छ हाम्रो अब अर्को क्वेसन छ फ्रम नवीन सर डज भ्याक्सिन्स आर ओन्ली मेन्ट फर भाइरस रादर देन ब्याक्टेरिया नो होइन त्यो जुनसुकै पनि हुन्छ त्यसलाई प्यारासाइटको लागि पनि हुन्छ फङ्गसको लागि पनि हुन सक्दछ अहिले आएर त्यही त थेरापेटिक भ्याक्सिन भनेको चाहिँ क्यान्सर ट्युमर सेलको लागि पनि चाहिँ टार्गेट गरेको छ हजुर तर जनरल कन्सेप्टमा हामी भ्याक्सिन भनेको त्यो होइन जस्तै ट्युबरक्लोसिसको हामी भ्याक्सिन गर्छौँ बिसिजी लाउँछौँ नि बिसिजी भाइरसले गर्दा हुने होइन भाइरस के अरे ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि गर्ने प्यारासाइटको लागि पनि युज हुन्छ ओके
अर्को क्वेसन चाहिँ we say antibody, does this means it's the antibody which kills the virus? If yes, then by which mechanism it kills virus, either ADC or complement based or या others? अब यो पनि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मेकानिजम युज गर्छ है भ्याक्सिनको यो अहिले सुरुमा भ्याक्सिन डेभलप हुँदा चाहिँ कुन मेकानिजम रिस्पोन्सिबल छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा भएन चाहिँ जस्ट चाहिँ रोग निको भएपछि पुग्यो हैन तर अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ कुन मेकानिजम युज गर्छ प्रोटेक्सन गर्नको लागि त्यसलाई बेस भएर भ्याक्सिन बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अहिले आएको छ र जस्तै एचआईभी को केसमा चाहिँ अहिले भ्याक्सिन बनाउन सकेको छैन हैन रोग चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग एचआईभी डेभलप भएको लगभग 1970 तिर आई थिंक त्यतिखेर भएको अहिलेसम्म पनि भ्याक्सिन डेभलप गर्न सकेको छैन हैन भ्याक्सिन डेभलप गरेको जति फेल भइरहेछ त्यसले गर्दा मान्छेले चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस गरेपछि कुन मेकानिजमले काम गर्छ भन्ने स्टडी बल्ल सुरु भएको छ अहिले त्यो बुझेपछि मात्र अब चाहिँ यो इम्पोसिबल भ्याक्सिनहरु बनाउन सक्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ अहिले सुरु भएको छ र अहिलेसम्म बुझेको अनुसार चाहिँ अब यो सबै डिटेलमा अहिले भनेर भ्याइदैन भ्याक्सिन अनुसार फरक हुन्छ कुनै भ्याक्सिन चाहिँ जनरली चाहिँ भाइरल भ्याक्सिनहरुको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अघिनको इनेट इम्युन एक्टिभेसन हुन्छ त्यसपछि अडप्टेसन के रे जुन चाहिँ अडप्टिभ इम्युनिटी हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ प्रोड्युस भएको एन्टिबडीले चाहिँ एन्टिबडी न्यूट्रलाइजेसन गर्छ है अनि न्यूट्रलाइजेसन गर्छ र साथसाथै चाहिँ अघि न एडीसीसी मेकानिजम पनि एप्लिकेसन भएको भ्याक्सिनहरु पनि छ है त्यो भ्याक्सिन अनुसार चाहिँ फरक छ त्यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम पनि युज हुन्छ कुनैमा ह्युमोरल एन्टिबडी चाहिँ युजुअली ह्युमोरल भनिन्छ त्यो बाहेक चाहिँ सेलुलर के रे मेकानिजम पनि युज हुन्छ र कम्प्लिमेन्टेसन पनि युज हुन्छ हजुर म्याम so we will be taking only few questions above. So the question is from Srizana. She is asking, what is the status of biopharmaceutical in Nepal? What prospect does it hold for future? Biopharmaceuticals? Yes. What is the status of biopharmaceutical in Nepal? मेरो नलेजमा भएसम्म सुरु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ है छ भने यदि आई एम भेरी सरी है मलाई थाहा भएन बायोफार्मास्युटिकल्स नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन है बायोफार्मास्युटिकल्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि बायोलोजिकल सिस्टममा डेभलप गरेको हुनु पर्यो त्यसलाई रिकम्बिनेन्ट सिस्टम डीएनए टेक्नोलोजी युज गरेको हुनु पर्यो है इकोलाइमा अथवा चाहिँ प्लान्ट सेलमा अथवा म्यामेलियन सेलमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ फार्मास्युटिकली एप्लिकेबल हुने प्रोटिन वा चाहिँ त्यस्तो तत्त्वलाई चाहिँ प्रड्युस गरेको हुनुपर्छ इन्डस्ट्रियल लेभलमा त आइ एम स्योर नट है नेपालमा छैन रिसर्च लेभलमा भएको छ भने मलाई थाहा भएन त्यो मलाई आई एम अननोन अबाउट दैट हजुर सो अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि एमआरएनए को हुवावे Y9 भन्ने उहाँले सोध्नु भएको छ फेरि पनि तर म्याम यो भाइरल प्रोटिन ब्याक्टेरियल सीडीएनए क्लोनमा इन्ट्रोन हुँदैन होला फेरि स्प्लाइसिङ कसरी हुन्छ होइन यस्तो त्यही त स्प्लाइसिङ गर्नको लागि इन्ट्रोन चाहिन्छ हैन तर मैले स्प्लाइसिङ प्लान्टले स्प्लाइसिङ गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्नु भएकोले प्लान्टमा कन्फर्म चाहिँ स्प्लाइसिङ सिस्टम छ हैन र प्लान्टमा हामी एक्सप्रेसन गर्दाखेरि प्लान्टमा एक्सप्रेसन चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि भनौं न प्लान्टमा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि हामीले अरु सिक्वेन्सहरु पनि एड गर्छौं है जस्तै सिग्नल सिक्वेन्सहरु राख्छौं हैन त्यस्तो सिक्वेन्सहरुलाई चाहिँ त्यो प्लान्टले चाहिँ एमआरए स्प्लाइसिङ गर्न सक्छ यदि स्प्लाइसिङ गर्ने चाहिँ कन्डिसन मिल्यो भने गर्छ जस्तै सिग्नल या इन केस अफ द सिग्नल है सिग्नल पेप्टाइड्स जस्तै चाहिँ कुनै पनि जिन चाहिँ जिनलाई चाहिँ कहाँ टार्गेट गर्ने एक्सप्रेसन कुन टार्ममा न्युक्लियरमा टार्गेट गर्ने कि क्लोरोप्लास्टमा एक्सप्रेसन टार्गेट गर्ने भनेर हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ अगाडि चाहिँ भनौं न युजुअली नियन टर्ममा हुन्छ सिग्नल पेप्टाइड्स भनेको है त्यो सिग्नल पेप्टाइड्स राख्यो भने त्यो सिग्नल पेप्टाइड्स प्रोटिन प्रोडक्सन हुँदा त्यो सिग्नल पेप्टाइडलाई चाहिँ के हुन्छ उसले चाहिँ स्प्लाइसिङ गरेर आउँछ हजुर सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेसन हैन फर टुडेज प्रोग्राम This is from Srizana. फ्युचरमा बायोफार्मास्युटिकललाई नेपालमा अगाडि लान के च्यालेन्ज आउन सक्छ त
अब सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त फेसिलिटी डेभलपमेन्ट हो है। मोलिकुलर ल्याब चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो नै चाहिँ अब अहिलेलाई च्यालेन्ज छ भनौँ न होइन। अब हामी मास्टर पढ्दासम्म त हामीले क्लोनिङ फेसिलिटी हामीले चाहिँ अब पिसिआर पनि गर्न पाएका थिएनौँ होइन। तर अब अहिले यो चाहिँ 10 वर्षको समयमा चाहिँ अहिले चाहिँ पिसिआर त नेपालमा धेरै भित्रेको र यो कोरोनाले अझै पिसिआर मसिनहरू धेरै भित्रेको सुन्न पाएका छौँ हामीले होइन। अब त्यस्तै गरी अब चाहिँ यो डिएनए जिन सिन्थेसिस यिनीहरू चाहिँ बाहिरबाट गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ म्यान पावर मेन्टेनेन्स गर्ने र चाहिँ त्यही भनौँ न इकोनोमिकल बर्डनलाई मेन्टेन गर्ने नै मेन च्यालेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर म्याम। सो हाम्रो यो चाहिँ लास्ट क्वेसन थियो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन अनि तपाईँको यो क्वेसन एन्सर राउन्डको लागि पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। Since we are at the end of this program, on behalf of BSN, huge thanks to Dr. Punmaya Maharzan for her special presence and directing this program to a successful one. So I would like to thank each and everyone for your precious time, and I hope everyone is satisfied with today's program. So let's end this session with a big smile and see you all soon in upcoming programs. And I, Sarah Bajimaya, would like to sign off and order pani leave garda huncha aba chahi. Thank you so much, ma'am, for your presence. Thank you. Thank you. Okay. ओए नवीन सर चस्मा लाउनु भएछ त? चस्मा लाउनु तँलाई चस्मा चढ्यो? चस्मा लाउनु पर्यो। लालच पाउँछ। के क्वेशन छ भने सोधौ। Shall we take a picture screenshot लिन मिल्छ त्यहाँबाट? हजुर लिनु लिन मिल्छ भन्न खोजेको। मिल्छ। स्क्रिनशट त्यो उबाट मिल्छ होला, मेन कम्प्युटरबाट मिल्छ। स्क्रिनशट राखेर चाहिँ फेसबुकमा राखिसक्यो। ए ल भइहाल्यो। ए हो ल। ल थ्यांक यू म्याम फर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। खै कतिको बुझाउन सके थाहा भएन है। हैन राम्रो थियो म्याम, एकदम सबै पोइन्ट डिटेलली जानुभएको थियो हजुर चाहिँ राम्ररी बुझ्यो हामीले। ओके थ्यांक यू भेरी मच है। हजुर।